गुरुदेव दत्त हरिशरणम श्री गुरु शरणम भक्तवत्सल भगवान की कृपा थी अमरा देशना लगभग 30% जेटला प्रकरण ने आपणे स्पर्श करी शक्या छे अने 3 सत्र पूरा थया छे, 3 सत्र बाकी छे। हजू 70% जेटलो भाग अमरा देशनो जे मुख्य मुख्य भगवान की कृपा थी भगवान प्रदत्त बुद्धि थी समझायो छे ए कवर करवानो बाकी छे। यथामति यथा समय भगवान करावी लेशे एवी श्रद्धा पण छे। आपणे चर्चा करी रह्या हता सेनी उत्तम श्रोताओनुं लक्षण छे कि क्या अटक्या हता ते एमने ख्यालमां रहेवुं जोईए। આપણે શેની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા? ધર્મની। જેણે પોતાના જીવનમાં ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોને સિદ્ધ કર્યા નથી એ મનુષ્ય નથી પણ પશુ છે। અને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોમાંનું પ્રથમ પુરુષાર્થ છે ધર્મ। પુરુષાર્થ એટલે શું? જેના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે, વગર પ્રયત્ને ના મળે। જેમ કે તમે અહીંયા આગળ સત્સંગમાં આવીને બેઠા तो वगर प्रयत्ने तमने सवार साँज जमवानुं मळशे, पण सत्संगमां आववा माटे तमारे प्रयत्न करवो पड़े तो जमवानुं मळे। तो जमवानुं जे मळे छे ए पुरुषार्थथी नथी मळतुं, पण सत्संग तमने अहींया आवो ए पुरुषार्थ करो तो प्राप्त थाय। ए न्यायथी जेना माटे परिश्रम करवो पड़े एने पुरुषार्थ कहेवाय। जेना माटे प्रतिवेग सहन करवो पड़े एने पुरुषार्थ कहेवाय। जेना माटे प्रतिरोधने अवरोध करवो पड़े एने पुरुषार्थ कहेवाय। आवा 4 प्रकारना पुरुषार्थोमां प्रथम पुरुषार्थ धर्मनुं निरूपण बापजीए धर्मजनी अंदर धड़ाको करता कह्युं, धारयति इति धर्मः। समाजने धारण करे, छिन्न भिन्न थतो अटकावे, सत्य असत्यमांथी सत्य तरफ, भेदमांथी अभेद तरफ, मृत्युमांथी अमृत तरफ, तमसमांथी ज्योति तरफ, अशांतिमांथी शांति तरफ, बर्बादीमांथी आबादी तरफ, द्वैतमांथी जे अद्वैतमां लई जाय ए धर्म छे। अने ए धर्मना मुख्य 4 पाया छे। बापजीए गुजराती भजनों लख्या, हिंदी भजनों लख्या जे अवधूत आनंद तरीके प्रख्यात थया। बापजीए मराठी अभंगो लख्या जेनुं नाम शुं छे खबर छे? रंग तरंग। आपणा पुस्तक भंडारे मळे छे रंग तरंग नामनी पुस्तिका, जेनुं गुजराती धीरुकाकाए जाते करेलुं छे, जेनी अंदर मराठी अभंगो छे। हवे एक प्रश्न थाय के बापजी मराठी तो जाणता हता, स्वाभाविक बापजी बधी ज भाषा जाणता हता, पण आपणे गुजरातनी अंदर मराठी अभंगो शुं करवा वांचवाना? तो वात एवी छे कि तमे गमे एटલું अंग्रेजी बोलो, गमे एटલું हिंदी बोलो कि बीजी तमने जे कोई भाषा आवड़ती होय ते तमे बोलो अने एवुं छुपावવાનો प्रयत्न करो कि हूँ गुजराती छूँ, पण ज्यारे अचानक तमारा उपर आपत्ति आवी जाए अथवा तो पहला कहूँ तेम धड़को थाय, अचानक तमे एकदम हर्षमां आवी जाओ तो तमे तमारी मातृभाषामां ज बोलशो। तमे तमारी मातृभाषामां ज बोलशो। ए न्यायथी ज्यारे ज्यारे गुरु महाराजनुं हृदय अतिशय भगवत प्रेमथी छलोछल भराई गयुं त्यारे त्यारे एमनी आम तो गुजरातमां जन्म थयो एटले गुजराती ज कहेवाय, छतां पण माझीनी मातृभाषा मराठी होवाना कारणे एमणे मराठी भाषामां કેટલાક અભંગોની રચના કરી અને એમાંના એક અભંગમાં બાપજીએ ધર્મની પ્રધાનતા બતાવતું એક અભંગ રચ્યું છે, પ્રાણ વીણ દેહ જસા धर्म वीण नरतसा। जेवी रीते शरीर में प्राण निकली जाए तो शरीर कोई महत्व रहे छे? केटला कलाक सुधी राखी शकाय? कोल्ड स्टोरेज में मूको अलग बात है, पण शास्त्र एवुं कहे छे कि ज्यारे शरीर छूटी जाए व्यक्तिनुं मरण थाय तो 3 कलाकनी अंदर एने अग्नि संस्कार करी देवो जोईए, एथी वधारे राखवुं जोईए नहीं। तो गमे एटली प्रिय व्यक्तिनुं शरीर छूटे छे तो ए मर्दाने आपणे घरमां संघरता नथी,
એવી જ રીતે જેના જીવનની અંદર ધર્મ નથી એ વ્યક્તિનું જીવન એ મનુષ્યનું જીવન નથી, પરંતુ મળદાનું જીવન છે. જો અભંગમાં બાપજી શું કહે છે? प्राण वीण देह जैसा धर्म वीण नर तैसा, 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 चंद्रवीण की तेरा की दीप जैसा वीणवाती, 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 खान पान भय मिथुन, खान पान भय मैथुन, निद्रा पतु समान, प्राण वीण देह जैसा धर्म वीण नर तैसा, प्राण वीण देह जैसा धर्म वीण नर तैसा. કારતકનો મહિનો ચાલે છે. આ મહિનામાં દીપદાનનું બહુ મહાત્મ્ય છે. દીપદાન કરવા માટે સરસ મજાનું કોડિયું લાવ્યા, શુદ્ધ દેશી વેદલક્ષણા ભારતીય ગાયનું ઘી એમાં પૂર્યું, તુલસી કાષ્ટની ઉપર રૂ લગાવીને સળી અંદર મૂકી, દિવેટ મૂકી, કપૂર લગાવ્યું, અંદર થોડુંક એકાદ ટીપું સુગંધી અત્તર મૂક્યું, પધરાવ્યું અત્તર, પણ દીવો પ્રગટાવ્યો જ નહીં. તો એ કોડિયાનું કોઈ મહત્વ છે? એને દીપદાન કહેવામાં આવશે? જો એનામાં જ્યોત ના પ્રગટી તો એ દીપદાન નથી. એવી રીતે વ્યક્તિના જીવનમાં જો ધર્મનું પ્રગટીકરણ ન થયું તો એનું જીવન વ્યર્થ છે. કોણ વિશેષનું દેહી જરી સાર સાર નાહી, કોણ વિશેષનું દેહી જરી સાર સાર નાહી, ધર્મ હેચિ ધન નરા પ્રાણ પહેલ રક્ષા કરા, ધર્મ હેચિ ધન નરા પ્રાણ પહેલ રક્ષા કરા, પ્રાણ વીણ દેહ જૈસા ધર્મ વીણ નર તૈસા, પ્રાણ વીણ દેહ જૈસા ધર્મ વીણ નર તૈસા, અંતિ હોચી હો સંગાતી રંગ દારા દીન રહાતી, અંતિ તોચી હો સંગાતી રંગ દારા દીન રહાતી, અંતિ તોચી હો સંગાતી, અંતિ તોચી હો સંગાતી રંગ દારા દીન રહાતી, રંગ દારા દીન રહાતી, પ્રાણ વીણ દેહ જૈસા ધર્મ વીણ નર તૈસા, પ્રાણ વીણ દેહ જૈસા ધર્મ વીણ નર તૈસા, ખાન પાન ભય मैथुन, खान पान भय मैथुन, निद्रा पशु समान, निद्रा पशु समान, प्राण वीण देह जैसा धर्म वीण नर तैसा, प्राण वीण देह जैसा धर्म वीण नर तैसा, धर्म वीण नर तैसा, धर्म वीण. એક જગ્યાએ રામાયણની કથા બેઠી હતી અને એક વ્યક્તિએ 9 દિવસ સુધી રામાયણનું શ્રવણ કર્યું અને રામાયણનું શ્રવણ કર્યા પછી દર્શન કરવા અહીંયા આવ્યા. કીધું કે અમારે ત્યાં રામાયણની કથા બેઠી હતી, અમે રામાયણ સાંભળીને આવ્યા. એટલે મેં એમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમને સૌથી વધારે કઈ વાત અસર કરી ગઈ? વ્યક્તિ બહુ એટિકેટ હતા, દેખાવ પરથી બહુ વિદ્વાન લાગતા હતા. એમણે જે વાત કીધી ને તે વાત સાંભળીને હું બેભાન થઈ ગયો, કમકમિયા છૂટી ગયા. એમણે શું કીધું ખબર છે?
આખી રામાયણમાં મને સૌથી વધારે જો કોઈ પાત્ર ગમ્યું હોય તો એ કુંભકર્ણ છે. કેમ? તો કે હવે દશરથ રાજાને પુત્રનો વિયોગ થયો તો રાજા હતા, હાય હાય રામ હાય રામ હાય રામ કરીને મરી ગયા. એના કરતાં રામ જોડે ગયા હોત તો. અને જંગલમાં રામ બિચારા ભટકી રહ્યા છે અને હનુમાનજી કૂદકા મારીને સંજીવની પહાડ લેવા જાય છે. એણે એવી એવી વાતો કરી કે જે વાતો બોલવામાં પણ ભગવત અપરાધ છે. પણ કે જે મહારાજ કુંભકર્ણ બહુ સરસ. કેમ? તો કે 6 મહિના સૂઈ જવાનું અને પછી ઉઠો તો પણ 100 માણસ જેટલું તો નાસ્તો કરવાનો અને 1000 માણસ જમે એટલું લંચ અને પાછું જમીને. આ પાત્ર મને બહુ ગમ્યું. મેં તો જય હો ભગવાન, તે જ રામાયણ સાંભળી. આવી રામાયણ કોઈને સંભળાવતો નહીં. તો અહીંયા કહેવા, તમને હસાવવાની વાત નથી, અહીંયા કહેવા પાછળનો તાત્પર્ય એવો છે કે ધર્મનું સ્વરૂપ આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન નથી. વ્યક્તિને પશુતાથી અલગ પાડે છે તે ધર્મ છે. તો એ શું છે? વર્તમાન સમયમાં એવી આગ સળગી રહી છે આખા ભારતમાં કે ધર્મનિરપેક્ષતાના નામ પર લોકો લડી રહ્યા છે. એ વાત ગુરુ મહારાજ આટલા વર્ષો પહેલાં જાણતા હતા, જ્યારે ધર્મજમાં રંગજયંતિ ઉજવાઈ ત્યારે. અને તે વખતે એમણે ધડાકો કર્યો. જો આ ધર્મનિરપેક્ષતાની વાત ઉપર લડનારાઓને આ પુસ્તક બતાવવામાં આવે કે ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ તો અહીંયા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું છે, તો એમને ખ્યાલ આવે. ધર્મનિરપેક્ષતા કોઈ સંગઠનનું નામ નથી. ધર્મ કોઈ સંગઠનનું નામ નથી. ધર્મ કોઈ ગ્રુપિઝમનું નામ નથી. ધર્મ તો આચરણમાં ઉતારવાની વસ્તુનું નામ છે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મના 4 પાયા છે. એમાં સૌથી પહેલો પાયો છે શૌચ. શૌચ એટલે પવિત્રતા. પવિત્રતા 2 પ્રકારની, અંદરની અને બહારની. અંદરની પવિત્રતા એટલે મન, વચન, ક્રિયાથી કોઈનું ખરાબ કરવું નહીં. અને બહારની એટલે ન ખાવાનું નહીં ખાવું, ન પીવાનું નહીં પીવું, ન જોવાનું નહીં જોવું, ન જવાની જગ્યાએ નહીં જવું. હમણાં નવીન કાકાએ વ્યતિરેકની વાત કરી. આ વ્યતિરેક. અને અન્વય એટલે જે ખાવાનું છે તે જ ખાવું, જે પીવાનું છે તે જ પીવું, જ્યાં જવાનું છે ત્યાં જ જવું, જે જોવાનું છે તે જ જોવું. હવે તમે વિચાર કરી લો કે તમે ખરેખર કરો છો શું? હું નથી કહેતો, તમે વિચાર કરો કે આપણે ન ખાવાનું ખાઈએ છીએ, ન પીવાનું પીએ છીએ, ન જોવાનું જોઈએ છીએ, ન જવાની જગ્યાએ જઈએ છીએ, તો આપણે ધાર્મિક નથી. આ તો બાહ્ય શૌચની વાત છે. શૌચાચાર જો કોઈને શીખવો હોય તો સાધુઓના આશ્રમમાં જવું જોઈએ. સાધુઓ જેવો શૌચાચાર સંસારીઓથી પાળી શકાતો નથી. માજીનો શૌચાચાર કેવો? એ પ્રકરણમાં પડીએ ને તો આપણા 2 દિવસ એમ જ પૂરા થઈ જાય. 9 વારી સાડી પહેરે અને જો સેજ અડી જાય તો સચૈલ સ્નાન કરે. અને ચોમાસામાં જો સુકાય નહીં તો ભીના વસ્ત્ર પહેરી રાખે. આ બધું શું કરવાની જરૂર? એક જણે બાપજીને કીધું કે માજી ખરા જૂનવાણી વિચારો લઈને બેસે છે. તો બાપજીએ કીધું કે મારા નવા વિચારો માજીને અણખીડી રૂપ નથી, તો માજીના જૂના વિચારોનો આદર કરવો એ મારી ફરજ છે. આ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. માજીને મારા વર્તનથી કોઈ તકલીફ નથી થતી, તો મને માજીના વર્તનથી શું કરવા તકલીફ થાય? સત્ય ગમે તે સ્વરૂપમાં આવે એ અવધૂતને મન સ્વીકાર્ય છે. અહીંયા આધુનિકતા અને પ્રાચીનતાનો વિચાર નથી. બસ શરત એટલી છે કે એ અસત્ય ન થવું જોઈએ. આ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે અંદર અને બહાર પવિત્ર રહેવું. શરીરથી પવિત્ર રહેવું, મનથી પવિત્ર રહેવું અને બુદ્ધિથી પવિત્ર રહેવું. તમે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય અને જો તમને સમય મળે તો એક્સપેરિમેન્ટ કરજો કે 1 મહિના સુધી સીવેલું કપડું પહેરવાનું નહીં. 1 મહિના સુધી સીવેલું કપડું પહેરવાનું નહીં, કોઈનું આપેલું ખાવાનું નહીં, બજારનું તો સહેજે નહીં ખાવાનું. શક્ય હોય તો માત્ર ગાયના દૂધ ઉપર અથવા તો ફળ ઉપર અથવા તો જાતે કોઈ એકાદ અન્ન ઉપર, અને એક રૂમમાં ભરાઈ જજો.
કોઈનો સ્પર્શ કરશો નહીં. તમને 1 મહિનામાં એવું લાગશે કે તમે માણસ નથી, દેવતા છો. આ શૌચાચારનું મહાત્મ્ય છે. શું થઈ જાય અડવાથી? એ અડવાથી શું થાય તે કોવિડમાં આપણે બધાએ જાણી લીધું ને. મને એક જણ હમણાં થોડાક વખત પહેલાં પ્રશ્ન કર્યો કે તમે માણસ છો ને હું માણસ છું અને હું બ્રાહ્મણ છું, તમે બ્રાહ્મણ છો, તો મારે તમને કેમ નહીં અડવાનું? તમે મંદિરમાં જાઓ તો. એટલે હવે એમને જવાબ આપવો મને બહુ જરૂરી ના લાગ્યો, પણ ખરેખર એવું છે કે સ્નાન કરીને સંધ્યાવંદન યુક્ત જ્યારે કોઈ દેવ મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સત્વગુણ પ્રધાન છે, એમાં સત્વગુણની પ્રધાનતા છે. તમે જ્યારે બહારથી આવો છો, નર્મદાએ સ્નાન કર્યા વગર સીધા મંદિરમાં પ્રવેશ કરો છો, તમે અનેક પ્રકારના લોકોને જોયા છે. રજોગુણનો અતિરેક છે, તમોગુણનો અતિરેક છે, ગુસ્સો કરીને આવ્યા છો. તમે જો એનો સ્પર્શ કરશો તો તમારા રજ અને તમ એની અંદર પ્રવેશ કરશે. તો એ મંદિરમાં જે દેવની પૂજા કે સેવા કરશે એની અસર જે તીર્થ ઇત્યાદિ સ્થાન પર થવી જોઈએ એ નહીં થાય. એનું તો અકલ્યાણ થશે, તમારું થશે ને સાથે બીજાનું થશે. માટે આ કે સોળું અમે બહુ સોળું પાડીએ છીએ અને તમે સોળું પાડતા નથી. પણ સોળું પાડવાનું કેમ? શૌચાચારનું કારણ શું છે? શૌચાચારનું કારણ છે સત્વગુણને વધારવો અથવા ટકાવી રાખવો, અને રજોગુણને તમોગુણને ઓછો કરવો અથવા તો નષ્ટ કરવો. જો સત્વગુણની અંદર જે પ્રતિષ્ઠિત છે એ જ ધર્મ પર પ્રતિષ્ઠિત છે, એ જ ધાર્મિક છે. આજે આપણે બધા જાત જાતનું બજારનું ખાતા થઈ ગયા, જેનું તેનું ખાતા થઈ ગયા. આજની વર્તમાન પરિસ્થિતિ એટલી બધી દુષ્કર છે કે કોના ઘરે પાણી પીવું, શૌચાચાર પાડના હોય એ વિચાર કરવો પડે એવું છે. કારણ કે ઘરોની અંદર સ્ત્રીઓના સ્ત્રી ધર્મ પળાતા બંધ થઈ ગયા. સાસુઓ વહુને કહે છે કે ના, આપણા ઘરમાં ના ચાલે. અમારી બા હતી, મારી સાસુએ બહુ ત્રાસ આપ્યો મને. અંદર બહાર પવિત્ર રહેવું. તો આ ટૂંકમાં કહું છું કે શૌચ એ ધર્મનું પહેલું સ્વરૂપ છે. જો શૌચાચાર હશે તો જ ધર્મનું બીજું સ્વરૂપ છે તપ. તપ થઈ શકશે. તમે થોડીક વાર બેસો જપ કરવા માટે ને પગે ખાલી ચડવા માંડે, બગાસા આવવા માંડે, અહીંયા આગળ પણ તમને ઝોકાવવા માંડે. એનું સીધું જ કારણ છે કે તમે કોઈક ને કોઈક રીતે અપવિત્ર થયા છો, જેથી તમારા મનમાં, તમારી બુદ્ધિમાં, તમારા શરીરમાં રજોગુણને તમોગુણે પ્રવેશ કરી લીધો. અને જો તમે સ્વસ્થતાપૂર્વક શ્રવણ કરી શકો, અનુષ્ઠાન કરી શકો, જપ કરી શકો, જે પણ કંઈક અનુષ્ઠાન કરી શકો, તો એનો સીધો અર્થ છે કે તમે સત્વગુણને ટકાવી રાખ્યો. તો શૌચ પછી ધર્મનું બીજું સ્વરૂપ છે, બીજો પાયો છે તપ. તપ એટલે શું? શૌચ હશે તો જ તપ થઈ શકશે. તપ એટલે શું? ગુરુ મહારાજે બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરી છે. જાણી જોઈને ઊંચા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે કષ્ટ ઉઠાવવું એનું નામ તપ. જાણી જોઈને કોઈ ઊંચા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે કષ્ટ ઉઠાવવું એનું નામ તપ. જેમ કે તમે જપનો મહિમા સાંભળ્યો, હવે તમે જપ કરવા બેસો એટલે પહેલાં મન તૈયાર થાય નહીં. મન તૈયાર થાય તો શરીરમાં વિવિધ પ્રકારની જગ્યાઓએ કોઈ દિવસ ના દુખતું હોય એવું દુખવા માંડે. બુદ્ધિ અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ પેદા કરવા માંડે. એ બધા જ પ્રકારના આવેગોને સહન કરીને પણ તમે જ્યારે જપ છોડો નહીં, એને તપ કહેવાય. તમે પાઠ કરો અને મન ભટકવા માંડે બહાર, તો એ મન ભટકે છે એને ત્રાણ કરવું પડે, એને પરાણે ખેંચીને પાઠમાં લગાડવું પડે, એને તપ કહેવાય. તમે પાદુકા પૂજન કરવા બેસો, ઘણા પૂછે છે કેટલી વાર લાગશે પૂજન કરતા? ઘણા એને પૂછે, સર્વોત્તમ કાકાને પૂછે, કરદમભાઈને પૂછે, એટલે સમજી જાય કે આને બહુ પ્રેમ નથી. એટલે એ એને પૂછે કે તમે કેટલી વાર સુધી બેસી શકશો? આવું પૂછે એનો સીધો જ મતલબ છે કે આપણા નથી. અને જો આપણા છે તો, અને જો આપણા છે તો આવો પ્રશ્ન કરવાના નથી. પાદુકા પૂજન કરવા બેસો તો તમારે પવિત્રતાપૂર્વક પલાઠી વાળીને બેસવું પડે. 2 કલાક ચાલે, 3 કલાક ચાલે.
તો એટલું બેસી રહેવું શેના માટે? પૂજન કરવા માટે. તો જાણી જોઈને ઊંચા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે કષ્ટ વેઠવું એનું નામ તપ છે. યજ્ઞ કરો. હવે કોઈ પણ કર્મ અનુષ્ઠાન કરતી વખતે દ્રવ્યનો ખર્ચ થાય તો એ દ્રવ્ય ભેગું કરવા માટે પણ કષ્ટ તો થાય છે ને, પૈસા ઉપરથી પડતા. અને કદાચ 2 નંબરના આવ્યા હોય તો એનાથી કરેલો ધર્મ ધર્મ ગણાશે. એ આપણે બીજા પ્રકરણ અર્થમાં ચર્ચા કરીશું. તો તમે પરિશ્રમ કરીને જે ધનનું ઉપાર્જન કર્યું છે એના દ્વારા તમે જ્યારે ધર્મ કરો છો ત્યારે ધનના ઉપાર્જનમાં પણ કષ્ટ પડે છે અને ધર્મ કરતી વખતે પણ કષ્ટ પડે છે. એનું નામ તપ છે. તમે જે ધન ભેગું કર્યું છે એના દ્વારા તમે દાન કરો છો. વ્રત કરો છો. એકાદશી વ્રત આજે ચતુર્થી ઘણે કરી છે. ભૂખ તો લાગે ને, 12 વાગે ભૂખ તો લાગે, પણ વ્રતની અંદર ખાવાનો નિષેધ છે. એકાદશીમાં તો અન્નનો નિષેધ છે. એટલે આપણે વચલો રસ્તો સુધી કાઢ્યો કષ્ટ ન પડે એ માટે. શેનો? ફરાળ પ્રિય માણસો બોલ્યા. ફરાળ. હવે શબ્દ ફરાળ નથી, ફલાહાર છે. એનું આપણે ફરાળ વરાળ કરી દીધું. એટલે બાફીને બટાકા શક્કરિયા સુરણ ખાવા માંડ્યા, મોરિયો. ફલાહારનું આપણે ફરાળ કરી દીધું. આ તપ, આ વ્રત નથી. વ્રત શું છે? ઉપવાસ કરો એટલે જ્યારે જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય અને એ વખતે એને કંઈ ન મળે, એ વખતે જે કષ્ટ પડે એનું નામ તપ છે. શેના માટે કરી રહ્યા છીએ આ વ્રત, દાન, જપ, ઉપવાસ, પૂજન, યજ્ઞ? શેના માટે કરી રહ્યા છીએ? તમે નારેશ્વર આવવા માટે નીકળો. 50 વર્ષ 60 વર્ષ પહેલાં જેટલા રસ્તા ખરાબ હતા એટલા અત્યારે ખરાબ જ છે. કષ્ટ પડે છે, કમર દુખે છે, છતાં કેમ આવીએ છીએ? ઊંચા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે હાથે કરીને હસતા હસતા કષ્ટ વેઠવું એનું નામ તપ. ડાયાબિટીસ થઈ જાય, પગ કાપવો પડે અને ડૉક્ટર કહે કે હવે તમને પાણી પણ પચવાનું નથી અને ભૂખ્યા રહેવું પડે, તો ત્યાં રડી રડીને કષ્ટ વેઠવાનું છે અને તપની અંદર હસી હસીને કષ્ટ વેઠવાનું છે. બાપજી લખે છે પ્રભાતિયામાં, દાન વ્રત પૂજને ચિત્તહા નવઠરે વહેમ બાધા બધે. અને આવું કેનારા ગુરુ તણો રાફડો 4 દિશે ફાટીયો જેહને જે ગમે મુંડને મોક્ષે સૂત્ર સોંઘું થયું. આપ પંથી બધા ધર્મનું આચરણ કરવાથી આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે, પણ ધર્મનું આચરણ ન કરનાર ધાર્મિક નથી, આપપંથી છે. આત્મનવ ઓળખે દેવને ભૂલી મંદિર પૂજે. જે વ્યક્તિ ધાર્મિક છે એ પોતે ધર્મ અનુષ્ઠાન વર્ષમાં અનેક વખત કરે છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં નિરૂપણ છે, આપણા મહિનાની આવકનો અથવા તો વાર્ષિક આવકનો 10મો ભાગ ધર્મ માટે કાઢવો જોઈએ. ધર્મ માટે કાઢવો એટલે કેવી રીતે? આ તો હું બધા અમારા યુવાન છોકરાઓ છે ને એ બધાને કાયમ એવું કહેતો હોઉં કે માની લો કે 50,000 રૂપિયા પગાર છે તો 5,000 રૂપિયા એટલે વાપરી કાઢવાના, એવું નહીં કરવાનું. એ 5,000 ભેગા કરવાના. 12 પંચા 60,000 રૂપિયા થાય તો એક વર્ષે એવું નક્કી કરવાનું કે આ વર્ષે મારે દત્યાગ કરવો છે, અથવા તો મારા ઘરે ધામધૂમથી પાદુકા પૂજન કરવું છે, અથવા તો મારે કંઈક પ્રવચન કે સત્સંગ કે ભજન કરાવવું છે. એ રીતે ધર્મમાં પૈસો વાપરો. બીજા વર્ષે 50-60,000 રૂપિયા ભેગા થયા તો હું ગૌશાળા નિમિત્તે જ્યાં આગળ જરૂર છે એવી ગૌશાળાઓમાં હું એ દ્રવ્યનો યોગ કરું, વ્યય કરું. ભૂખે ભોજન પ્યાસે પાણી નંગે બસ્તર દીજે. બાપજી અમારા દેશમાં જ બોલ્યા છે, ભૂખ્યાને ભોજન, તરસ્યાને પાણી, માદાને માવજત, જિજ્ઞાસુને પુસ્તક. સ્કૂલની અંદર જઈને જોઈએ કે કયા સ્ટુડન્ટની ફી ભરવાની બાકી રહી ગઈ છે. તો જેની જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં આગળ તે પોતાના દ્રવ્યનો વ્યય કરે, હાથે કરીને કષ્ટ હસતા હસતા વેઠીને કરે. એનું નામ તપ છે.
અને જો આમ કરતા નથી અને ખાલી મોટી આધ્યાત્મિકતાની વાતો કરે છે, એ ધાર્મિક નથી અને એ આધ્યાત્મિક પણ નથી. અવધૂત 1 રૂપિયો કમાવા ગયા નથી, પણ અવધૂતે જેટલું અન્નદાન, જેટલું વસ્ત્રદાન કર્યું છે એટલું ભલભલા કમાનારાઓએ કર્યું નથી. તો ધર્મનું પહેલું અંગ છે શૌચ, બીજું અંગ છે તપ. આ તપનું સ્વરૂપ વર્ણવતા બાપજી ભજનમાં ગાય છે. સ્વાધ્યાય ગુરુ ગુણ સંકીર્તન, સ્વાધ્યાય ગુરુ ગુણ સંકીર્તન, સ્વાધ્યાય ગુરુ ગુણ સંકીર્તન, સ્વાધ્યાય ગુરુ ગુણ સંકીર્તન, સેવા તપ કલિતા, સેવા તપ કલિતા, સેવા તપ કલિતા, રમેરો દત્ત દિગંબર, એક હિ તારણહાર, મેરો દત્ત દિગંબર, એક તારણહાર. પહેલું અંગ છે શૌચ, બીજું અંગ છે તપ. અને જ્યારે વાસ્તવિક તપ થાય છે, જો કરવામાં આવતી ઉપાસના એ સાચા અર્થમાં તપશ્ચર્યા છે, તો એ સત્યની અંદર પરિણમે છે. તો ધર્મનું ત્રીજું અંગ છે સત્ય. એના જીવનની અંદર સત્ય આવે છે. સત્ય એટલે શું? સત્યનારાયણની કથા કરાવવી એ સત્ય નથી, પરંતુ નારાયણ જ સત્ય છે એવું સમજી જવું એ સત્ય છે. નિત્ય અનિત્ય, જડ ચેતન, આત્મા અનાત્મા, આનો વિવેક પ્રાપ્ત થઈ જવો એ સત્ય છે. જો સાચા અર્થમાં તપશ્ચર્યા થઈ છે, માની લો કે તમે 5 પારાયણ ગુરુના અમૃતના કર્યા, તો તમે તમારી જાતને પૂછો કે પારાયણના અંતે મારી અંદર કંઈ પરિવર્તન થયું? તમે 52 પાઠ કર્યા 52 ગુરુવાર સુધી, તો તમારી જાતને તપાસો. સ્વાધ્યાય પહેલો શબ્દ મૂક્યો છે બાપજીએ. ગુરુ ગુણ સંકીર્તન પહેલો શબ્દ મૂક્યો છે. સ્વનું અધ્યયન એટલે સ્વાધ્યાય, કે ગુરુગુણ સંકીર્તન કરતા સ્વાધ્યાય કરો કે મારી અંદર કંઈ પરિવર્તન થયું. જો શૌચ હશે તો જ તપ થશે, અને તપ વાસ્તવિક થયું હશે તો જ સત્ય જીવનમાં આવશે. અને સત્ય જીવનમાં આવશે ત્યારે જ વ્યક્તિની અંદર દયા આવશે. પરિક્રમા જેણે કરી હોય એ જ પરિક્રમાવાસીની સેવા કરી શકે. કારણ પરિક્રમા એ તપશ્ચર્યા છે. તો કેટલાય દિવસ સમયસર ખાવાનું ન મળે, કદાચ ન પણ મળે આખો દિવસ, એ કષ્ટ, એ તપ એણે કર્યું છે, એની એને અનુભૂતિ છે. પરિણામે જ્યારે કોઈ પરિક્રમાવાસીને આવતો જોશે ત્યારે એને એના બાપજી કહેતા હતા, હું આ લોકોને જોઉં છું ત્યારે મને મારા પરિક્રમાના દિવસો યાદ આવે છે, અને તરત એ દ્રવીભૂત થઈ જાય. એ છે દયા. જ્યારે તપ વાસ્તવિક થશે ત્યારે દયા ગુણનો આવિર્ભાવ થશે. જો આપણી અંદર દયા જ નથી તો ગમે એટલું સામર્થ્ય છે એ કોઈ કામનું નથી. જય યોગીશ્વર દત્ત દયાળ, ગુરુદેવ દત્ત દયાળ સ્વામી વંદના તુજને હજો. જય યોગીશ્વર દત્ત દયાળ, પછી કે છે તું જ એક જગમાં પ્રતિપાળ. એનું સામર્થ્ય કેવું છે? આખા જગતનું પ્રતિપાલન કરવામાં સમર્થ છે. પણ જો એ દયાળ ના હોય તો શું કરવાનું? અને દયાળ બહુ હોય પણ એની અંદર સામર્થ્ય ના હોય તો શું કરવાનું? તો સામર્થ્યવાન તો છે પણ એના કરતાં પહેલાં એ દયાળ છે. અને જે દયાળુ છે એની અંદર અનેક ગુણો સ્વાભાવિક સ્વતઃ આવી જતા હોય છે. જેમાંનો પહેલો ગુણ છે અહિંસા. અહિંસા પ્રથમો ધર્મ. ધર્મનું પ્રથમ લક્ષણ છે
અહિંસા, એ દયાળુ હોય. અને માટે બાપજી એક સૂત્ર આપ્યું અમારા આદેશમાં, બહુ સમજવા જેવું, રોજના વ્યવહારમાં લાવવા જેવું સૂત્ર છે આ. બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. બાપજીએ ધર્મમાં ધડાકો કરતા આ સૂત્ર આપ્યું, આત્મન પ્રતિકૂલાની પરેશાન સમાચરેત. અમારા આદેશ જો આવી ગયું તો આપણે ધાર્મિક છે, અને આ ન આવ્યું તો આપણા કરેલા બધા જ અનુષ્ઠાનો એ સાર્થક થયા નથી. જો આ આવી ગયું તો આપણે કરેલું બધું સાર્થક છે. હવે આ એકદમ નહીં આવે. હમણાં જે આપણે ચર્ચા કરી કે જો શૌચાચાર હશે, જો વ્રત જપ તપ દાન ક્રિયા અનુષ્ઠાન સાચા અર્થમાં થયા હશે, જો આપણા જીવનમાં સત્ય હશે, તો જ આપણા જીવનની અંદર બાપજી જે આદેશ કરે છે એ આવી શકશે. આ ધર્મની ફળશ્રુતિ છે. શું? આત્મન પ્રતિકૂલાની પરેશાન સમાચરેત. ખબર પડી ના? આત્મન પ્રતિકૂલાની, આપણને જેવું ન ગમે એવું વર્તન સામેવાળા જોડે કદી કરવું. આટલી વાત જો દરેક જણ સમજી જાય, એટલું સમજી જાય નહીં, આવી આ વાત દરેક જણ આચરણમાં મુકતા થઈ જાય તો કોઈ જગ્યાએ યુદ્ધ થાય, કોઈ જગ્યાએ ઝઘડો થાય, કોઈ જગ્યાએ ટંટો થાય. દરેક જણ સમજી જાય આપણને નથી ગમતું આવું વર્તન મારાથી બીજા જોડે થાય. આત્મના પ્રતિકૂલાની, પોતાને જે પ્રતિકૂળ છે એવું વર્તન બીજા જોડે કદી કરવું. આદેશ છે બાપજીનો. તો ધર્મજના ધડાકાનો જો નીતિગત સાર હોય તો તે છે આત્મના પ્રતિકૂલાની પરેશાન સમાચરેત. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી માનસમાં પણ આ વાત કહે છે, પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ, પર પીડાસમ નહીં અઘમાઈ. પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ, બીજાનું હિત કરવું એ જ પરમ ધર્મ છે. અને કોઈને પીડા કરવી હાથે કરીને, જો ને હવે મજા કેવી આવે છે, આ પ્રકારની રાક્ષસી વૃત્તિને કેળવવી આ જ મહાન પાપ છે. અને મહાપુરુષોના જે વાક્યો હોય છે ને તે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં હોય છે. પાપ એટલે શું? કે ચોરી કરવી, વ્યભિચાર કરવો, હિંસા કરવી, આ બધા પાપ ના. બીજાને પીડા થાય એવું કર્મ કરવું એટલે પાપ. એની અંદર બધું જ આવી ગયું. ખ્યાલ આવે છે? પરહિત સરીખ ધર્મ નહીં ભાઈ, પર પીડાસમ નહીં અગમાઈ. આ જ વાતને આપણા મહેતાજીએ કીધી, નરસિંહ મહેતાજીએ. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. આત્મના પ્રતિકૂળ. અને બાપજીની જે વ્યાખ્યા છે એ થોડી પરિમાર્જિત વ્યાખ્યા છે. સંસ્કૃતજ્ઞ ખરા ને? હું કમ્પેર નથી કરતો ગોસ્વામીજી જોડે કે મહેતાજી જોડે. ગોસ્વામીજી છે, પણ ગુરુ મહારાજની જે વાત છે, આત્મના પ્રતિકૂલાની પરેશાન સમાચરેત. જો તમે ઉપાસના કરો છો તો તમારા દિલની અંદર દિનહીન જોઈને તરત જ કરુણા જાગી જાય, દયા જાગી જાય. આપણી પાસે કોઈ આવે, મોદી કાકાના માટે કહેવાય છે કે કોઈ રાત્રે નારેશ્વર આવે તો પોતાનો કોથળો એને આપી દે. કેમ? તો કે તરત જ એવો અનુભવ કરે. શું? તો કે આ બિચારો ઠંડીમાં કેવી રીતે સૂશે, તો પોતે વેઠી લે. એક સાથે શું કરે? તપ પણ કરે, પોતે વેઠી લે, તપ કરે. શેના માટે? બીજાને, એકબીજાના પૂરક બનો, એકબીજાના પોષક બનો, શોષક નહીં. તારક બનો, મારક નહીં. ઉપકારક બનો, અપકારક નહીં. રૂડું કરો, કૂડું નહીં. આ જ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. ભલું કરો, ભૂંડું નહીં. સત્ય બોલો, બોલો તો સત્ય બોલો. જો કેટલી સુંદર વાત કરે બાપજી. પહેલાં તો બોલો જ નહીં. કેમ ના બોલો? તો કે આપણે શેના માટે આવ્યા છીએ? ભજન કરવા. પહેલાં આપણે ચર્ચા કરી કે પ્રશ્ન પંચક ઉપર પ્રાપ્યને પ્રાપ્ત કરવાનું કામ પ્રાપ્તાનું છે. એનો ઉપાય શું છે? નામ જપ, નામયોગ.
તો એમ જ લાગેલા રહો. પણ બોલવું પડે તો, એટલે બોલો વચ્ચે 13 મણનો તો મૂક્યો છે. બોલો તો પહેલાં તો કે છે મૌન. મૌનનો મહિમા તમે બધા મારા કરતાં વધારે સારા જાણો છો, અને તમે બધાએ અનેક પ્રકારના મૌન પાળ્યા છે. તો પ્રાયઃ મૌન રહીને ભજનમાં લાગેલા રહો. પણ ન લાગેલા રહેવાય, બોલવું જ પડે. તો બોલો તો સત્ય બોલો, અલ્પ વિરામ, અસત્ય નહીં. ધર્મનું સ્વરૂપ છે સત્ય. વાંછો તો પહેલાં તો કોઈ વાંછના જ ના કરો. પણ જો વાંછના કરવી જ હોય તો બધાના કલ્યાણની વાંછના કરો, માત્ર સ્વકલ્યાણની. કારણ કે જો આપણે માત્ર આપણું કલ્યાણ સાધવા બેસીશું તો આપણે બીજાને અન્યાય કરવા માંડીશું. રાજનીતિ એ છે કે મારી સાથે બધાનું ભલું થાય, પણ કૂટનીતિ છે કે જેનું જે થવું હોય તે થાય, મારું તો સારું જ થવું જોઈએ. આ કૂટનીતિ છે. તો જે કૂટનીતિજ્ઞ છે એ શું કામ કરે છે? પોતાનું જ કરવા માગે છે, બીજાનું ભલું કરવા માગતો. અને જે માત્ર પોતાનું કરે છે એ ધર્મ કરતો નથી, એ ધાર્મિક નથી. તો ધર્મનું સ્વરૂપ શું છે? વાંછો તો સર્વકલ્યાણ વાંછો, માત્ર સ્વકલ્યાણ નહીં. આ અમારા દેશ છે. આપણે એવું કહી શકીએ કે બાપજી આ બધું તો તમારાથી શક્ય બને, અમારાથી શક્ય બને નહીં. ભગવાને જ્યારે ઉદ્ધવને કીધું કે બધી જગ્યાએ એ જ પરમાત્મા છે એવું જો, કોઈના દોષ જોઈશ નહીં. તો ઉદ્ધવજી કહે છે કે ના, એ શક્ય નથી મારાથી. કેમ? તો કે તમે એ હાઈટ ઉપર બિરાજો છો માટે તમે બધાને એક સરખા જોઈ શકો છો, પણ અમને તો દોષ દેખાય નહીં. જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ શિખર પર ચડ્યો છે તો શિખર ઉપરથી અને બધું નીચેનું સમાન દેખાય છે. તમે અહીંથી 200 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચડી જાઓ તો ત્યાંથી બધું જ તમને તુલસીનો છોડ હોય કે લીમડાનું ઝાડ હોય, ઉપર એકદમ ઉપરથી કેવું દેખાય? પહાડ પર ફરવા ગયા છો કે નહીં? ગયા છો ચારધામની યાત્રાએ? દેહરાદૂન, મસૂરી? બોલતા નથી કોઈ. તો તમે જોજો પહાડની ટોચ ઉપરથી નીચે બધું. એવી રીતે જેની આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ શિખર જેવી છે એને તો એ ઊંચાઈ ઉપરથી બધા સરખા જ દેખાય, પણ જે નીચે ગલીમાં અટવાય છે એને તો ખબર જ છે કે ભાઈ આ તુલસી છે ને આ વડનું ઝાડ છે, તો એને તો દોષ દેખાવાના જ છે. તો બાપજી અમને તો તમે કહો છો કે કોઈના દોષ જોશો નહીં, અમારાથી એ શક્ય થવાનું નથી. એટલે પછી બાપજી આજ્ઞા કરે છે કે દોષ જોવા જ છે. જુઓ તો પોતાના દોષ જુઓ. કેટલી સુંદર વાત છે. તમારે દોષ જોવા જ છે, તમે દોષ જોયા વગર રહી શકતા જ નથી. તો જુઓ તો જુઓ, કોઈ વાંધો નથી. જેટલા જોવા હોય એટલા જુઓ, પણ કોના જુઓ? અને ગુણ ગાવા હોય તો કોના ગાવ? બાપજી પત્રમાં લખ્યું છે, પોતાના દોષો જોવા પ્રત્યે બાજ જેવી તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ અને બીજાના દોષ જોવા પ્રત્યે કીડી જેવી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ રાખે એને પડવાનો ભય નથી. પણ આપણું કેવું છે? આપણે બધાનું ઊંધું છે. આપણે દોષ કોના જોઈએ છે? બોલો. અને ગુણ કોના જોઈએ છે? આવું બને છે ને? તો હવે આદેશ છે શું? કે જુઓ, ખૂબ દોષ જુઓ, તો કોના જુઓ? અને આ ચમત્કૃતિ છે, આદેશની ચમત્કૃતિ છે. જે ક્ષણે આપણને આપણો દોષ દેખાઈ જશે એ જ ક્ષણે દોષ નષ્ટ થઈ જશે. કેવી રીતે? તમે બેઠા છો, બહુ સ્વસ્થતાપૂર્વક બેઠા છો બધા. તમારો હાથ બધાનો સરસ છે, સરસ મજાની સોનાની બંગડી, સારી ઘડિયાળ મોંઘામાંની પહેરી છે, હા કે ના? બોલો. હા. હવે તમને દેખાય કે એકદમ જ તમને આવડો મોટો ફોલ્લો થઈ ગયો, તો તમે શું કરશો? તરત જ એ ફોલ્લો મટી જાય એ માટે પ્રયત્ન કરશો કે હજુ એને પંપાળીને મોટો કરશો? શું કરશો? અચાનક તમે બેઠા છો સ્વસ્થતાથી અને એકદમ જ તમને તાવ ચડી જાય તો શું કરશો? ત્યાં હજુ બરાબર તાવ ચડવા દે કે એની જગ્યાએ દવા લેશો? તો જે ક્ષણે આપણને આપણા દોષ દેખાય છે એ જ ક્ષણે નષ્ટ થઈ જાય છે.
આપણા દોષો આપણામાંથી જતા નથી, કારણ આપણને આપણા દોષો દેખાતા જ નથી. અને આપણા દોષો દેખાતા કેમ નથી? કારણ કે આપણને બીજાના જ દોષો દેખાય છે. કેટલી મજાની વાત છે. જુઓ ખૂબ તો પોતાના દોષ જુઓ, જુઓ તો પોતાના દોષ જુઓ, અને ગાઓ તો એટલે બીજાના ગુણ ગાવા એટલે ખાલી ખાલી બહુ સારું નહીં કહેવાનું. બાપજી અમારા દેશમાં એક વાક્ય લખ્યું છે જે મને બહુ જ અસર કરી ગયું. મને 2 દિવસ સુધી એના ઉપર મેં વિચાર કર્યો. બાપજી અમારા દેશમાં એક જગ્યાએ એવું બોલ્યા છે, પાછળના પરિશિષ્ટના પ્રકરણોમાં છે, બહુ ઊંચી વાત છે. પ્રશસ્તિ માત્ર અતિશયોક્તિ ગર્ભ હોય છે. એટલે અતિશયોક્તિના ગર્ભમાંથી પ્રશસ્તિનો જન્મ થાય છે. સમજણ પડી? ના પડી? પડી? હમણાં યોગેશ કાકાએ કીધું ગઈકાલે, પેલા મેં કે બિરબલ છે. હમણાં મન્નાડે કીધું, હમણાં પેલા રત્ન બોલી ગયા. તો આ બધી પ્રશસ્તિ કરી કહેવાય. આ પ્રશસ્તિ ક્યાંથી નીકળી? તો કે અતિશયોક્તિના ગર્ભમાંથી પ્રશસ્તિ નીકળી. ખરેખર બિરબલ નથી, એવો એકે ગુણ નથી. ખરેખર મન્નાડે જેવો એક બેસુરો અવાજ કંઠ છે, એકે ગુણ નથી. તો કોઈ ગુણ છે જ નહીં. ત્યાં આગળ અનેક ગુણોની અવધારણા કરી લેવી અને એનું નિરૂપણ કરવું, તો એ નિરૂપણ પ્રશસ્તિ છે. અને અવધારણા કરવામાં આવી એ અતિશયોક્તિ છે. તો ગુરુ મહારાજ કહે છે અતિશયોક્તિના ગર્ભમાંથી પ્રશસ્તિનો જન્મ થાય છે અમારા દેશમાં. તો પ્રશસ્તિ કોની કરવી? કેટલાકની એવી ટેવ હોય છે, લોભના માર્યા હોય કે ડરના માર્યા હોય, ખાલી ખાલી બીજાના ગુણ ગાય. આપણા પરિવારના એક સુપ્રસિદ્ધ વક્તા, જેમનું નામ લેવા જેવું નથી, બહુ વંદનીય પુરુષ. આ તો બાપજીના સમયમાં જે ઘટનાઓ બની છે ને એ બધી લીલાઓ છે, આગળ બધાને બોધ આપવા માટે. યદ્યપી એમની અંદર કોઈ દોષ નથી. આ તો ગુરુ મહારાજની જ પ્રેરણાથી આ લીલા થાય છે. ગુરુ મહારાજની હાજરીમાં શ્રી ગુરુનામૃતની કથા થતી હતી અને વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન વક્તાએ સુંદર કથા કરી, અને જ્યાં વચ્ચે ભજન આવ્યું એટલે બાપજી ઉઠીને નીકળી ગયા એમના ઉતારા ઉપર. અને બાપજીનું એવું કે ગમે ત્યારે આવે ગમે ત્યારે જાય, પણ ક્યારે ઉઠવું એનો વિવેક ચૂકે નહીં. તમારે ઉઠવું છે ઇમરજન્સી વગર તો ક્યારે ઉઠાય? ચાલુ પ્રકરણમાં ના ઉઠાય. ઇમરજન્સી હોય તો ઉઠવું પડે. એટલે વચ્ચે કંઈક ગવાયું એટલે બાપજી ઉઠીને નીકળી ગયા. પછી જ્યારે એક કથા વિરામ થઈ એટલે શાસ્ત્રીજી બાપજીના ઉતારા પર ગયા. બાપજીના ઉતારા પર ગયા, જઈને પ્રણામ કર્યા અને બાપજીને પૂછ્યું કે બાપજી બધું બરાબર ચાલે છે? બાપજી જલ્દી બોલ્યા નહીં, કશું પ્રતિભાવ આપ્યો નહીં. એટલે બીજી વાર પૂછ્યું આમ તેમ આડીઅવળી વાત કરીને કે બાપજી બધું બરાબર છે ને? હવે સ્વાભાવિક હું તમને પૂછું કે કેવું બધું બરાબર ચાલે છે, તમે વખાણ જ કરવાના છો. તમે સાચું કહેવાના નથી, તમે સારું જ કહેવાના છો. પણ જે ખરેખર આપણો હોય એ સાચું કે, એ સારું લાગે એવું ના કે. ગુરુ મહારાજ શું કહે છે ખબર છે? એમણે બહુ જ આગ્રહ કર્યો. ત્રીજી વખત પૂછ્યું કે બાપજી બધું બરાબર ચાલે છે ને? ત્યારે બાપજી શું બોલ્યા ખબર છે? બધું ઠીક પણ ભાટાઈ બહુ કરી. શું બોલ્યા? ભાટાઈ એટલે હવે અહીંયા આગળ તમે બધા મને બેસાડ્યો છે શેના માટે? અમારા આદેશ કહેવા. પણ અહીંયા આગળ બેઠા બેઠા ઓહો તમે કેવા સરસ, ઓહો તમારું તો કેવું સરસ કામ, ઓહો તમે તો કેવું સરસ બોલો, તમે કેવું સરસ ગાઓ, આવું કરવા માંડું એને શું કહેવાય? તો આવા ગુણ નહીં ગાવાના. ગાવ તો બીજાના ગુણ ગાઓ, જે ખરેખર હોય તે જ ગાવાના. હા, પ્રસંગોપાત કંઈક કહેવું પડે તો કહેવાય, પણ એ વિવેકની ચાળણીથી ચાળીને કહેવાવું જોઈએ. ઘણી વખત દુર્ભાગ્ય છે આપણું કે ઘણી વખત માણસો બોલવામાં અને સ્વાભાવિક બોલવામાં વિવેકનું બહુ જ ભાન રાખવું પડે છે. નહીં તો જીભ જો લપસી જાય તો અર્થનો અનર્થ થઈ જતો હોય છે. ઘણી વખત લોકો એટલું બધું દુસ્સાહસ કરી દેતા હોય છે કે ઘણા લોકોને બાપજીની સમકક્ષ મૂકી દેતા હોય છે.
ગુણ ગાતી વખતે, અને અપરાધ છે, એ અપરાધ છે. તો જુઓ તો પોતાના દોષ જુઓ, ગાઓ તો બીજાના ગુણ ગાઓ. આ અમારા આદેશમાં ગુરુ મહારાજ કહી રહ્યા છે. જ્યારે આ પ્રકારે કરવામાં આવશે તો આપણી અંદર કોઈ દોષ રહેશે, અને બીજાના જે ગુણો છે તે બધા આપણી અંદર સ્વતઃ આવી જશે, સ્વાભાવિક રીતે આવી જશે. તો આત્મન પ્રતિકૂલાની પરેશાન સમાચરેત. આપણે જમવા બેઠા છે અને આપણે ત્યાં કોઈ આવ્યા, અરે આ કઈ આયા, જો આવું થાય તો સમજવાનું કે આપણે કરેલું બધું જ કર્મ અનુષ્ઠાન નિષ્ફળ ગયું. પણ આપણે જો એવો નિયમ લીધો હોય કે કોઈ એકાદને જમાડીને જમવું, અરે એવો નિયમ ન લેવાય. પણ ભૂખ્યાને જોઈ ના શકીએ, દિનહીનને જોઈ ના શકીએ. તો એ વાસ્તવિક દયાનો ગુણ આપણી અંદર ઉતરી આવ્યો છે એવું માનવામાં આવશે, ને માટે જ બાપજી ભજનમાં ગાય છે, જેના દિલમાં દીનની દાજ નથી, એવા દુર્જનનો અહીં કામ નથી. જેના દિલમાં દીનની દાજ નથી, એવા દુર્જનનું અહીં કામ નથી. મુખથી જ સદા સાકર ગોળી, મુખથી સદા સાકર ગોળી, કાગળ પર સાઈ બધી ઢોળી. કાગળ પર સાઈ બધી દોડી. આધા વિશ્વાસો જનો પોલી, એવા મોહ સુરામાં રામ નથી. જેના દિલમાં દીનની દાજ નથી, એવા દુર્જનનું અહીં કામ નથી. ગંગાદિક તીર્થો માનાયા, ગંગાદિક તીર્થો માનાયા, ડાઘા દિલ નાના કદી ધોયા. ડાઘા દિલ નાના કદી ધોયા. દુખિયાના આંસુ ના લોયા, તેનું હરિકોથી માના નથી. જેના દિલમાં દીનની દાજ નથી, એવા દુર્જનનું અહીં કામ નથી. જનતા જાદવ પતિ તર છોડ્યા. જનતા જાદવ પતિ તર છોડ્યા. દર્શન કાજે મંદિર દોડ્યા. દર્શન કાજે મંદિર દોડ્યા. પછડાતા પડછાયે રોયા, તેને ત્રિભુવનમાં વિશ્રામ નથી. જેના દિલમાં દીનની દાજ નથી, એવા દુર્જનનું અહીં કામ નથી. વાણી વર્તન વાક્યે સમતા. વાણી વર્તન વાક્યે સમતા. વાણી વર્તન વાક્યે સમતા. વાણી વર્તન વાક્યે સમતા. નિરહમ કૃતિના જેને મમતા. નિરહમ કૃતિના જેને મમતા. વર્ણ માંગે રંગ મળે પ્રભુતા, એના સુખને ક્યાં
દુર્જનનું અહીં કામ નથી. એના સુખને ક્યાંય વિરામ નથી. તેને ત્રિભુવનમાં વિશ્રામ નથી. અમારા દેશની ત્રીજી જ પંક્તિ છે, વિચાર વાણીને વર્તનમાં એકતા આચરો. ત્રીજી પંક્તિ. વિચારીએ કંઈક, બોલીએ કંઈક અને કરીએ કંઈક ત્રીજું જ, તો આ ધર્મનું લક્ષણ નથી. જેની અંદર શૌચ, તપ, દયા અને સત્ય છે, એની અંદર વિચાર વાણીને વર્તનની એકતા સ્વાભાવિક આવી જાય છે. જો આપણે પોતાનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે કે જો આ આવી ગઈ તો આપણે ધાર્મિક છીએ, જો નથી આવી હજુ તો જો આપણે ધર્મની અંદર પાક્કા નથી, આપણે ધાર્મિક નથી. તો એનો અર્થ એ નથી કે આ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં બીજું કંઈ નહીં કરવાનું. ના, ગંગાદી તીર્થોમાં જવાનું, સ્નાન કરવાનું, પણ એ સભાનતા સાથે કે આની ફળશ્રુતિ વાણી, વર્તન, વાક્ય ક્ષમતા છે. આમાં બે વસ્તુ બને છે. કેટલાક લોકો સાવ કર્મનો છેદ ઉડાડી દે છે, બાપજી બોલે છે અમારા દેશમાં જ. અને કેટલાક તથાકથિત ધાર્મિક લોકો એ કર્મને એટલી બધી જડતાપૂર્વક પકડી રાખે છે, જેના કારણે કર્મનો મર્મ સમજાતો નથી. આ બધું કરવાનું શાના માટે છે? આ આવે એના માટે. સમજાય છે? જો આવી ગયું તો આ કરેલું સાર્થક, ન આવ્યું તો કરેલું નિરર્થક નથી, પરંતુ એ કર્યા કરવાની જરૂર છે સમજણ સાથે. મહાભારતનો પ્રસિદ્ધ શ્લોક બાપજીએ ટાંક્યો, ન જાતું કામાન ન ભૂયાન લોભાદ ધર્મમ ત્યજે જીવિતસ્યાપી હેતો ધર્મો નિત્ય સુખ દુઃખે વિનિત્યે જીવો નિત્યો હેતુરસ્યપ્ય નિત્ય. કોઈ પણ પ્રકારની કામનાથી, ભયથી કે લોભથી માણસે ધર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. ધર્મ એટલે સત્ય, દયા, તપ અને શૌચનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. કારણ શરીર અનિત્ય છે, પરંતુ ધર્મ નિત્ય છે. અને જ્યારે શ્રી ગુરુલામૃતના પ્રકરણમાં કળિયુગને જ્યારે ભગવાન બ્રહ્માજી પૃથ્વી પર મોકલે છે, ત્યારે બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરે છે, પહેલી શું? ધર્મીને એ ના કદી સતાવીશ કલયુગ જા વિજય થા ભૂતલે માં ચડાવીશ સુગ. જો આપણી અંદર આ 4 ગુણો છે, જો આપણે ધર્મયુક્ત છીએ તો આપણી અંદર કળયુગ નથી. ધર્મ સેવને સૌખ્ય ત્યાં સદગતિ અત્ર પરત્ર અધર્મ સેવી દુઃખ ભાગ થાય હંત ઉભયત્ર. રીજે ઈશ્વર જે થકી તેવું શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરવું ભાવે સર્વદા જેથી પામે ધર્મ. આ ધર્મને અનુસાંગિક શ્રી ગુરુનામૃતના દોહરાવો. આ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે અને આ વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજાવવા માટે વિભિન્ન પ્રકારના સંપ્રદાયો છે. બાપજી ધર્મમાં સંપ્રદાયોની પરિભાષા કરતા ધડાકો કર્યો. શું? કે ધર્મ એ ટ્રેન છે. ધર્મ એ ટ્રેન છે. ક્યાં જવા માટેની? ભગવાનની પાસે જવા માટેની. પુરુષાર્થ છે ને. ધર્મ એ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયનો પ્રથમ પુરુષાર્થ છે. એ ટ્રેન જેવો છે. ક્યાં પહોંચવા માટે? ભગવાન પાસે પહોંચવા માટે. એ ટ્રેનમાં ચડવું છે. ચાલુ ટ્રેને ચડાશે? એના માટે શું જોઈશે? સ્ટેશન જોઈશે. તો આ સંપ્રદાયો છે તે સ્ટેશન જેવા છે. તમારે મુંબઈથી અમદાવાદ જવું છે તો વચ્ચે આવતા સંપ્રદાયો, એટલે વલસાડ આવે, ભરૂચ આવે, વડોદરા આવે, આણંદ આવે, આ સંપ્રદાયો સ્ટેશન જેવા છે. ત્યાં ટ્રેન ઊભી રહે છે, જેના કારણે આપણને ટ્રેનમાં ચડવાની સુગમતા રહે છે. પણ એ સ્ટેશન ટ્રેન નથી. ગુરુ મહારાજે કેટલી સુંદર પરિભાષા આપી છે. સ્ટેશન ટ્રેન નથી. કોઈ વ્યક્તિ સ્ટેશન ઉપર જઈને રહે, એનાથી એ ગંતવ્ય પર પહોંચવાનો. અચ્છા, વલસાડથી ઉપડીને ટ્રેન અમદાવાદ જતી વડોદરાના સ્ટેશન ઉપર આવી અને ત્યાં આગળ ચેન પુલિંગ થયા કર્યું, તો ટ્રેન આગળ વધવાની છે? ચેન પુલિંગ કોણે કર્યું?
તો બાપજી કહે છે અમારા જેવા કેટલાક ખૂમચાવાળાઓએ, ખૂમચાવાળા એટલે પોતાનો વેપાર કરવા માગતા એટલે જેમને ગંતવ્ય પર પહોંચવું નથી, એમને તો સ્ટેશન ઉપર પોતાનો ધંધો ચલાવવો છે. વર્તમાન સમયમાં સાંપ્રદાયિક દૂષણનો ખ્યાલ બાપજીએ એ વખતે ધર્મજમાં પ્રગટ કરી દીધો હતો. તમે જુઓ, અમારો સંપ્રદાય મોટો, અમારો સંપ્રદાય એ જ શ્રેષ્ઠ છે, તમે અમારા સંપ્રદાયમાં આવી જાઓ, મુંડ મુંડાવી દો, મુંડને મોક્ષ એ સૂત્ર સોંઘું થયું, અમારા સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લેવાથી તમારો મોક્ષ થઈ જશે. આવી વાતો સાંભળવા મળે છે. આ ખૂમચાવાળા છે. અરે ત્યાં સુધી આપણા પરિવારમાં પણ ખૂમચાવાળા છે. કેવી રીતે? જેમને પોતાને બાપજી જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, જેમને પોતાને પોતાનું કલ્યાણ કરવું નથી, જેમને પોતાને ધર્મ પાળવો નથી, જેમને સ્વાધ્યાય જોડે, તપ જોડે, દયા જોડે, શૌચ જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, પોતે આચરણમાં કશું મૂકવું નથી. અને જેટલા માણસો આપણા બાપજીને વધારે માનતા થઈ જાય એટલે આપણું ગ્રુપ વધી જાય. આવું ગ્રુપિઝમ કરીને ક્યાં જવું છે? મારે કથાનું આયોજન કરવું છે. કેમ? તો કે લોકો બાપજીને માનતા થઈ જાય. અને એના માટે શું કરવાનું? તો કે ફાળો ઉઘરાવો. કેમ? તો કે તો પૈસા છે તો જ થશે. તો જ્યાં આદેશની જ અવહેલના કરી દીધી કે માગવા જવું નહીં. ખ્યાલ આવે છે? પછી એવું ગ્રુપિઝમ કેવી રીતે ભેગું થશે? અને એ ભેગું કરીને શું કરવા માગીએ છીએ? આપણે જ આદેશનું આચરણ નથી કરતા તો આપણું જોઈને બીજા કેવી રીતે કરતા થઈ જશે? તો આ ખૂમચાવાળાઓ છે. તમારે પ્રવાસ કરવો છે, યાત્રા કરવી છે, તો સ્ટેશન સુવિધા આપે છે, સંપ્રદાયો સુવિધા આપે છે. જેવી રીતે દત્ત એક પરંપરા છે, અહીં આગળ સુવિધા છે, વિચારધારા છે કે આ વિચારધારાથી તમે આ રીતે પ્રવેશ કરશો તો તમને આટલું સુગમતાપૂર્વક ફળ પ્રાપ્ત થઈ જશે. કોઈ સ્ટેશન મોટું છે, કોઈ સ્ટેશન નાનું છે. જે પરંપરામાં અનેક સિદ્ધો થયા છે એ સંપ્રદાયનો થોડો વ્યાપ વધારે દેખાય છે. પણ વર્તમાન સમયમાં સંપ્રદાયના મોટા હોવાથી એ ધર્મ બની જતો નથી. ટૂંકમાં કહું તો નર્મદા પર ઘાટ છે, નર્મદા ઉપર અનેક ઘાટો છે. એ નર્મદામાં ઉતરવા માટે સુવિધા મળે એ માટે ઘાટ છે, પણ નર્મદા કોઈ ઘાટની નથી. ઘાટ નર્મદાના છે. એવી રીતે બાપજી કહે છે ધર્મજની અંદર સંપ્રદાયોએ ધર્મમાં ઉતરવા માટેની સુગમતા કરી આપતા સ્ટેશનો છે. સંપ્રદાયો ધર્મ નથી. ખ્યાલ આવે છે? સંપ્રદાયો ધર્મ નથી. જ્યારે ધર્મને સંપ્રદાય બનાવી દેવામાં આવે છે, જ્યારે સંપ્રદાયને ધર્મ માની લેવામાં આવે છે તો ત્યાં આગળ ઝઘડો શરૂ થાય છે, ત્યાં કટ્ટરતા શરૂ થાય છે. અને એ કટ્ટરતાનું જ દુષ્પરિણામ ધર્મજનૂનતા, અને ધર્મજનૂનતા એ જ આજે આપણે જોઈએ છે સમગ્ર વિશ્વ સળગી રહ્યું છે જેહાદના નામથી. એની પાછળ શું છે? ધર્મજનૂનતા જ છે. આંધળી ધર્મજનૂનતા છે. એનું મૂળ બાપજી ધર્મજમાં બોલ્યા છે. એનું મૂળ શું છે? કે સ્ટેશનને ટ્રેન માની લેવામાં આવી, ઘાટને નદી માની લેવામાં આવી. નર્મદામાં ઉતરવા માટે ઘાટ સગવડતા પૂરી પાડે છે, પણ નર્મદા કોઈ ઘાટની ના હોઈ શકે. એવી જ રીતે આ ધર્મનું આચરણ કરવા માટે સંપ્રદાયો એ દ્વાર જેવા છે, ટ્રેન જેવા છે, ઘાટ જેવા છે. સંપ્રદાયો એ ધર્મ નથી. આકાશની અંદર પક્ષીઓ ઉડે છે. આપણે અહીંથી જોઈએ છીએ તો આપણને લાગે છે કે કબૂતર નીચે ઉડી રહ્યું છે અને બાજને સમડી બહુ ઊંચા ઉડી રહ્યા છે. એ આપણી જમીન ઉપર ઉભેલાની દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ છે માટે ઉપર નીચે છે. પણ આકાશની દ્રષ્ટિએ તો કોઈ ઉપર નથી ને કોઈ, એવી રીતે કોઈ સંપ્રદાય મોટો નથી ને કોઈ સંપ્રદાય નાનો નથી. દરેક સંપ્રદાય જો એ ધર્મ સાપેક્ષ છે, ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. અહીંયા આગળ જે
4 લક્ષણોથી યુક્ત ધર્મની વાત કરવામાં આવી છે, એનું જો પ્રતિપાદન કરે છે તો એ તમામ સંપ્રદાયોથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. તો ધર્મ ઉપરની આટલી નીતિગત ચર્ચા આપણે કરી. આ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. આને પ્રથમ પુરુષાર્થ કયો છે અને આ ધર્મજનો ધડાકો છે. એક ભાગ, 3માંનો એક ભાગ ભ્રાંતિરૂપ ધર્મની ચર્ચા પછી કરીશું. હવે બાપજીએ કણભામાં કડાકો કર્યો. જો આ ટાઇટલ પણ બાપજીએ પોતે જ આપેલા છે, કણભાનો કડાકો. માણસ કડાકો ક્યારે કરે? કડાકો એટલે શું? કડાકો શબ્દ આપણે ક્યાં વાપરીએ છીએ? વીજળીનો કડાકો. કોઈને કરંટ લાગે ને તો એને પણ કડાકો કહેવાય. વ્યક્તિને કરંટ ક્યારે લાગે છે ખબર છે? જ્યારે એની પાસે બહુ પૈસા આવી જાય ને ત્યારે. તમારી પાસે પૈસા ના હોય બહુ તો તમે કશું કૂદાકૂદ કરશો? છાનામાના બેસી રહેશો ને. પણ તમારી જોડે આવી ગયા તો કડાકા ભડકા કરવા માંડશો ને. આ ગાડી લઈ આવો, પેલું લઈ આવો, આ તો ચાલે જ નહીં, જૂનું થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું, તેમ થઈ ગયું, કડાકા કરવા માંડીશું ને. એટલે બાપજીએ કણભામાં કડાકો કર્યો. અને કડાકાની અંદર બાપજીએ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયના દ્વિતીય પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે, જેનું નામ છે અર્થ. ધર્મ, અર્થ. અર્થના 3 સ્વરૂપ છે. બહુ સંક્ષિપ્તમાં જઈએ છીએ આપણે. કણભામાં બાપજીએ 3 પ્રકારે અર્થ બતાવ્યો. એમાંનો પ્રધાન નીતિ વિષયક અર્થ છે, જેના 3 ભાગ પડે છે. એક છે ધન, બીજી છે વિદ્યા, નોલેજ, અને ત્રીજું છે શક્તિ, બળ. આ 3 અર્થ અંતર્ગત આવી જાય છે. ધન એટલે પૈસા, વિદ્યા એટલે નોલેજ. ભાઈ કોઈની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે, હું વાત કરું છું એની સાથે કેચઅપ કરી લે છે. કોઈ મારા કરતાં વધારે મંદ બુદ્ધિ છે તો એમને જલ્દી ખ્યાલ આવતો નથી. કોઈ વિદ્વાન છે, કોઈ મૂર્ખ છે, કોઈ પંડિત છે, કોઈ સામાન્ય છે. તો આ પણ એક પ્રકારનો અર્થ છે. અને ત્રીજું છે બળ એટલે શક્તિ. કોઈ પહેલવાન હોય આમ એક હાથે ઉચકીને ફેંકી દે, અને કોઈ હાવ માઇક આંગલો હોય, બહુ જોર કરે તો વસ્તુ જરીક ખસે. તો બાપજીએ કણભામાં કડાકો કરતા બોલ્યા, ભગવાન આપણા ઉભયનું રક્ષણ કરે. ભગવાન આપણા ઉભયનું રક્ષણ કરે. એક અતિશય સુખ સમૃદ્ધિમાં આળોટ્યા કરે અને બીજો અત્યંત દીન થઈ જાય તો બંનેનો નાશ થાય. એકને રોજ મિષ્ટાન્ન ખાવા મળે અને બીજાને ચપટી કોદરાય ન મળે તો એકને અપચો અને બીજો ભૂખમરાનો શિકાર બને. ભગવાન આપણા ઉભયનું રક્ષણ કરે. કેવી રીતે થશે? ધનવાનનું જે ધન છે એ ગરીબ માટે જાય. એક બળવાન બન્યા જ કરે અને એક માઇક આંગલો થયા કરે. એક અતિશય વિદ્વાન હોય અને એક અતિશય મૂર્ખ હોય તો પરસ્પર શીત યુદ્ધ ચાલ્યા જ કરે. કડભામાં બાપજી બોલ્યા છે, ભગવાન આપણા ઉભયનું રક્ષણ, ઉભય એટલે બંને, ધનવાનનું પણ રક્ષણ કરે, અતિ ધનવાનનું પણ રક્ષણ કરે અને અતિ ગરીબનું પણ રક્ષણ કરે. જે બળવાન છે એને શક્તિહીનનું રક્ષણ કરવાનું છે, જે ધનવાન છે એને ધનહીનનું રક્ષણ કરવાનું છે, અને જે વિદ્વાન છે એને વિદ્યાહીનનું પોષણ કરવાનું છે. આ અર્થ છે. અહીંયા આગળ બાપજીએ ધનની, બળની કે વિદ્યાની નિંદા નથી કરી. ઘણા લોકો કે બાપજી પાસે પૈસા ના મૂકા. પૈસા વગર કોઈ કાર્ય થતું નથી, પણ પૈસાથી જ થાય છે એવું પણ નથી. એટલે ધનની નિંદા નથી કરી. અહીંયા આગળ ધનને અર્થ કયો છે, પણ જો એ એના યથા યોગ્ય રૂપમાં સચવાઈને રહે. જેમ કે
તમે બહુ જ પૈસા ભેગા કર્યા, એટલા બધા ભેગા થઈ ગયા કે ક્યાં મૂકવો તે પ્રશ્ન થઈ ગયો, તો તમે તમારા ઘરમાં ખાડો ખોદીને, બાપજી લખે છે દાટેલું ધન આખરે, અને તમે કીધા વગર મરી ગયા તો વારસ બીજા થાય, તે ધન કોઈ કામમાં આવતું, એ ધન સમાજના ઉપયોગમાં આવે, તો એ અર્થ છે. તમે અહીંથી સાંભળ્યું અને હમણાં જેવો 6 વાગશે એવા આરતીમાં જવા માટે ખંખેરીને ઊભા થઈ જશો ને, તો બાપજી કણવામાં બોલ્યા છે કે સાંભળવા વાળાને સાંભળવાની ચળ અને બોલવા વાળાને બોલવાની ચળ, તો ચળથી ચળ વધે અને વળે હોય છે. અમે 20 સત્સંગ, બધા સત્સંગમાં ગયા છે, એ જે બધા સત્સંગમાં ગયા છે એને એવોર્ડ આપવાના છે, ખરેખર આપવાના છે, મજાક નથી કરતો. પણ બધા સત્સંગમાં ગયા છે પછી પણ એવા ને એવા જ રહ્યા છે. શ્રોતાની વાત નહીં, વક્તાની વાત કરું છું. તો ચળથી ચળ વધે. 20 સત્સંગ કર્યા પછી 21માં સત્સંગની ચળ વધી, 22માં સત્સંગની ચળ વધી, એનાથી વળ્યું ચળથી ચળ વધે અને વળે કંઈ નહીં. અને માટે જ બાપજીએ ભજનમાં ગાયું છે કે આપણે કરીએ છીએ, કહીએ છીએ પણ કરતા નથી, તો એનું કોઈ મૂલ્ય નથી. करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है, करनी बिन कथनी की કિંમત कौड़ी जान बजारो है, करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है, करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो. એક પ્રસંગ છે, ઉમરલામાં જ્યારે આ ભજન ગવાયું અને જેમણે ગાયું તો લીલા છે બાપજીની આપણને શીખવાડવા માટે જ સુમન દાદાએ ભજન ગાયું અને એમણે આવું જ ગાયું કે કરની બિન કથની કી કિંમત કોડી જાન બજારો હે. અને બાપજીની આંખો લાલ ચોળ ને ટટાર થઈને બાપજી કહે છે, માસ્તર છો કે અજમ, કીના માથે મીંડું વંચાય છે. એ વખતે સુમન દાદાએ ગાયું હતું, એ માસ્તર હતા. અત્યારે ચિરાગભાઈ ભાઈએ પણ કિંમત જ ગાયું. કીના માથે મીંડું નથી, આ હિન્દી ભજન છે. જો ગુજરાતી ભજન હોય તો કીના માથે મીંડું હોય, પણ હિન્દી ભજન છે એટલે કીના માથે મીંડું કિંમત. करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है, करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है, बिन कथनी करनी कर बंदे उधरे संत हजारों है, करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है, बाजत निसदिन पंडित पोते दिल दोती में बिगरो है, बाजत निसदित पंडित पोते दिल दोती में बिगारो है, मान लोभ छूटा न मन से, मान लोभ छूटा न मन से, करत बोध पर हारो है, करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है. ज्ञान मोगो की बाता सुने साधु को बिरलो है, ब्रह्म ज्ञान वो के बात सुने साधु को बिरलो है, पति
पतिव्रता निज कंठ मिलन की, पतिव्रता निज कंठ मिलन की, सुनत बात शिशु बोलो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बेजारो है। એક બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત છે આ ભજનમાં કે બિલાડી કેવું બોલે, બિલાડી કેવું બોલે, મ્યાઉનો અર્થ શું થાય? મેં આવું, ક્યાં આવું? તો બિલાડી કહે છે કે ભગવાન હું તમારે ત્યાં આવું, હું તમારે ત્યાં આવું, હું તમારે ત્યાં આવું, મેં આવું, મેં આવું, મેં આવું. પણ ખરેખર એ મ્યાઉ શેના માટે બોલે છે? ભગવાનની ત્યાં જવા માટે નથી બોલતી, એ ઉંદરને ખાવા માટે બોલે છે. એનું ધ્યાન તો ઉંદર ઉપર છે. એવી રીતે જે બહુ બોલે છે, કથા કરે છે, પ્રવચન કરે છે, આ વક્તાઓ માટે વાત છે. એ વાત તો ભગવાનની કરે છે પણ એનું ધ્યાન ભગવાન ઉપર નહીં ને ભગવાન સિવાય પૈસા પદ અને પ્રતિષ્ઠા માટે છે. તો એ ધ્યાન તો ભગવાનનું, વાત તો ભગવાનની કરે છે, પણ આ બાજુ મૂસક એટલે કે ઉંદર, ઉંદરનો ચારો ચરી રહ્યો છે, ધિક્કાર છે એને. બાપજી લખે છે, જુઓ. વૃત્તિ બીન રૂપો કથવારો દેહાધ્યાસ ભરો હે. वृत्ति बीन रूपो कथवारो देहाभ्यास बुराओ है। मियाऊं मींदड़ी गावत मीठो, मियाऊं मींदड़ी गावत मीठो ध्यावत मूसा चारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बेजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो। कर सत्संग साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो। कर सत्संगत साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो है। જો અહીંયા બહુ સુંદર વાત છે. આ પણ બહુ સુંદર એક વાત ગુરુ મહારાજની એવી છે ને કે જેના ઉપર લગભગ આખો દિવસ જતો રહે. આ વાત પણ એમાંની જ છે. આપણે બદામને પૌષ્ટિક માનીએ છીએ. બદામ ખાવાથી શું મળે? પ્રોટીન. કાજુ ખાવાથી શું મળે? કેલ્શિયમ. આવું માનીએ છીએ. દૂધ પીવાથી શું મળે? શક્તિ મળે. સંપૂર્ણ આહાર છે દૂધ. પણ કોઈ 1 કિલો બદામ ખાઈ જાય તો અને એને પચાવી ના શકે તો, કોઈ 1 કિલો કાજુ ખાઈ જાય ને એને પચાવી ના શકે તો કોલેસ્ટ્રોલ થાય. કોઈ 2-3 લીટર દૂધ પી જાય અને પચાવી ના શકે તો બેસી શકાય નહીં. તો બાપજી કહે છે કે સત્સંગ તમે કરો છો, બહુ બધું સાંભળો છો, પણ જો એ પ્રમાણે આચરણ ના થયું તો એનો કોઈ મતલબ. બોલવાવાળાને બોલવાની ચળ, સાંભળવાવાળાને સાંભળવાની ચળ. કણભામાં બાપજી બોલ્યા ચળથી ચળ વધે અને વળે કંઈ નહીં. કર સત્સંગત, સત્સંગ ખૂબ કરો, પણ એની જોડે જોડે સાધન સુમિરન. સુમિરન એટલે સ્મરણ પ્રાપ્તિનો ઉપાય. સાધન સુમિરન. અને જો સાધન ન થયું તો સાધન બિન અંધારો હે. તો ગમે એટલા સત્સંગ સાંભળ્યા એનાથી કંઈ વળવાનું. જ્ઞાનમ ભારત ક્રિયા વિના. યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે આચરણમાં ઉતાર્યા વગરનું જે જ્ઞાન છે, ક્રિયામાં આવ્યા વગરનું જે જ્ઞાન છે એ ખોટું ભાર. એના કરતાં તો શાંતિથી સૂઈ રહ્યા હોત તો સારું થાત. ખોટું અભિમાન વધારવાનું કે અમે સત્સંગમાં ગયા. કડમામાં બાપજી બોલ્યા છે અર્થ ત્યારે જ સાર્થક છે કે જ્યારે એ અર્થ કામમાં આવે. પછી એ ધન હોય, વિદ્યા હોય કે બળ હોય, જો એ સાર્થક નથી થતું તો એ અનર્થ કરે છે. અર્થ અનર્થનું મૂળ નથી. અર્થ જો કામમાં આવે તો એ સાર્થક છે, પણ અર્થ કામમાં ન આવે, સાર્થક ન બને તો એ અનર્થ બને છે. ધન સાર્થક, ધનની સાર્થકતા છે કે ધર્મમાં લાગી જાય. વિદ્યાની સાર્થકતા છે કે સત્સંગમાં લાગી જાય. સત્સંગની સાર્થકતા છે એ આદેશના આચરણમાં લાગી જાય. બળની સાર્થકતા છે એ રક્ષણમાં લાગી જાય. જો એ નથી થતું તો બાપજી કહે છે कर सत्संगत साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो है। कर सत्संगत साधन
साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो है। राग द्वेष न छूटे तब हूँ, राग द्वेष न छूटे तब हूँ, ज्ञान पेट गुजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बेजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कौड़ी जान बजारो है। कौड़ी जान बजारो, कौड़ी जान बजारो। કણભમ બાપજીએ અર્થ ઉપર ચર્ચા કરી અને હવે બાપજીએ દ્વારિકાની અંદર કામનું વર્ણન કર્યું છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રસરાજ પ્રભુ એ કામનું પોતાની મુખાકૃતિ વડે હનન કરનારા છે, મદન મોહન છે. માટે ત્યાં આગળ બાપજીએ કામનું નિરૂપણ કરતા ગાયું છે કે દરેકના ચિત્તમાં કામનાઓ તો છે જ. શેની? આપણે પહેલાં ચર્ચા કરી ગયા, સુખની. દરેકને સુખ જોઈએ છે. કોના જેવું? લગ્નેચ્છુ યુવકની જેમ દરેક જણ સુખને શોધી રહ્યો છે. પણ સુખ એટલે શું? તો બાપજીએ દ્વારિકાની અંદર ડીમડીમ વગાડતા સુખની વ્યાખ્યા કરી. સુસ્થાની અંતર્મુખાની આત્મકેન્દ્રાણી ખાણી ઇન્દ્રિયાણી યસ્મિન તથા સુખમ. ઇન્દ્રિયોમાંથી વિષયોનું વિષ નીકળી જાય અને ત્યારે એને જે વિષય પ્રાપ્ત થાય એ સુખ છે. તો દુઃખ એટલે શું? તો બાપજી કહે છે દુસ્થાની બહિર્મુખાની વિષય નિરતાની ઇન્દ્રિયાણી યસ્મિન તથા દુઃખમ. જ્યારે ઇન્દ્રિયોની અંદર વિષયોનું વિષ વ્યાપી જાય ત્યારે એ દુઃખ છે. તો વિષયોનું વિષ એટલે અસંતોષ. વિષયોનું વિષ એટલે ઉદ્વિગ્નતા. હજુ જોઈએ છે, હજુ જોઈએ છે, ભોગવી શકતા નથી અને હજુ જોઈએ છે, ખાઈ શકતા નથી, હજુ ભેગું કરવું છે. પ્રમાણિકતાપૂર્વક કબૂલાત કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે આપણા ઘરમાં એવી કેટલી વસ્તુ છે કે જેની આપણને વર્ષમાં એક પણ વખત જરૂર પડતી નથી, છતાંય કામ લાગશે કરીને મૂકી રાખી છે. વાત સાચી કે ખોટી? તો હવે શું કરવાનું? ફેંકી નહીં દેવાની, જેને જરૂર છે એને આપી દેવાની. આપણા ઘરમાંથી કચરો કાઢીને આપણે પેપરમાં આપતા નથી કે આજે મેં કચરાનો ત્યાગ કર્યો છે. અરે કચરો જ છે એ ત્યાગવા લાયક જ વસ્તુ છે, એના ત્યાગનો ઢંઢેરો ના હોય. એવી જ રીતે જ્યારે ઇન્દ્રિયોમાંથી વિષયોનું વિષ, અસંતોષરૂપી વિષ નષ્ટ થઈ જશે ત્યારે આંખ સ્વસ્થ થશે, કાન સ્વસ્થ થશે, મન સ્વસ્થ થશે. આંખ કોઈ પર કુદ્રષ્ટિ ન કરે. બાપજી દ્વારિકામાં બોલ્યા છે. કાન પર નિંદા પર ચર્ચા ન સાંભળે, જીભ અપશબ્દ ન બોલે, અસત્ય ન બોલે, મન કોઈના અહિતનું ચિંતન ન કરે, હાથ કોઈ અસત્કર્મ ન કરે. અને આવી રીતે જ્યારે આ ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં વિષનો ત્યાગ કરી દે છે ત્યારે એ વાસ્તવિક કામનું પ્રકટીકરણ કરવા માટે સમર્થ બને છે. અને ત્યારે એ કયા કામનું પ્રકટીકરણ કરે છે? ભગવાનના સ્વરૂપ દર્શનની લાલસા પ્રગટ થાય છે. આ એક તાર્કિક મુદ્દો છે, બહુ જ તાર્કિક મુદ્દો છે. ધર્મ એ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થનો પહેલું અંગ છે ધર્મ, બીજું છે અર્થ અને ત્રીજું છે, પહેલો ધડાકો કર્યો ધર્મજમાં, બીજો કડાકો કર્યો અને ત્રીજા ડીમડીમ વગાડ્યા દ્વારિકામાં. બહુ સંક્ષિપ્તમાં કહું તો ગુરુ મહારાજે આપણને 4 પુરુષાર્થોને આદેશ રૂપે નીતિગત રીતે બતાવ્યા છે કે ઇન્દ્રિયોમાંથી વિષયોનું વિષ નીકળી જાય એ જ વાસ્તવિક કામનો ઉદ્દેશ્ય છે. અને જો નથી નીકળતું, અસંતોષ વ્યાપેલો જ રહે છે, ગમે એટલું પ્રાપ્ત થાય છતાં પણ પ્રાપ્ય તરફ દ્રષ્ટિ ન થતાં એ જ વિષયને વધારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય છે, એ જ કામનું વિકૃત સ્વરૂપ છે. તો આ 3 ધર્મ, અર્થ અને કામ, આ 3 સહજતાથી સાધી શકાય એવા પુરુષાર્થો છે.
પણ ચોથો જે પુરુષાર્થ છે એનું નામ છે મોક્ષ. અને એ સરળતાથી સાધી શકાતો કેમ? કારણ કે આ ત્રણ પરંપરાગત છે. બહુ ધ્યાનથી સાંભળો, બહુ બારીક વાત છે. આ ત્રણ પરંપરાગત છે. ધર્મ તમારા ઘરમાં થતો આવ્યો છે. તમારા વડીલોએ પાદુકા પૂજનો કર્યા, યજ્ઞો કર્યા, દાન કર્યા, વ્રત કર્યા, એના પરિપાક રૂપે જ આજે તમે નારેશ્વરમાં બેઠા છો. પરંપરાથી ચાલ્યો આવ્યો ધર્મ જે કરવો બંધન તેમ, માટે પૂર્વેથી અહીં ચાલ્યું આવે જે હ. વાંચ્યું ઉપાસકાંડમાં. ધર્મ પરંપરાથી ચાલતો આવ્યો છે, માટે આપણને સુગમ છે પુરુષાર્થ. અર્થ પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. આપણા બાપદાદાઓ આપણા માટે કંઈકનું કંઈક મૂકીને ગયા છે અને આપણે એના આધારે બીજું ઉપાર્જન કર્યું છે. રૂપિયાથી રૂપિયો વધે એ દ્રષ્ટિથી. કામના પણ આપણને પરંપરાથી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ જોઈએ છે, તે જોઈએ, અનેકવિધ કામના. તો ત્રણ પુરુષાર્થો પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયા છે. પણ આ મોક્ષ જે છે એ નિવૃત્તિ માર્ગના પથિકોનો છે. એ પરંપરાથી પ્રાપ્ત થતો નથી. એના માટે વિશિષ્ટ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે. શ્રી ગુરુનામૃતના 42મા અધ્યાયની અંદર અલર્ક ચરિત્રમાં કાશી રાજા કહે છે. કોને કહે છે? સુબાહુને ને અલર્કને. શું કહે છે? સાથે ડગલા સાત પણ નકી ચાલતા તેમ, કરી મિત્રતા સાધુઓ તારે આશ્રિત એમ. તો હું તો તમારી જોડે આટલો બધો વખત રહ્યો, તમે મને તારો. અને તે વખતે સુબાહુના મોડે બાપજી બોલાવડાવે છે કાશી રાજાને. શું કહે છે સુબાહુ? ધર્મ અર્થ ને કામ તે સાધ્યા નિશ્ચય તેમ, ત્રિવર્ગમાં બાકી કશું રહ્યું જાણના તેમ. આ ત્રણ ત્રિવર્ગ છે. ધર્મ અર્થ ને કામ, ત્રણ પુરુષાર્થો છે. આ તે ત્રણ સાથે લીધા છે. આમાં તારે હવે કશું બાકી? તો શું બાકી છે? ધર્મ પરાયણ તું નકી તો એ ચોથો જાણ, રહ્યો મોક્ષ તે સાધતા વાર લાગશે માન. કેમ વાર લાગશે? તો કે સાધન વીણ એ હાથમાં નાવે સહસા તેમ, માટે પ્રયત્ન કર કહું સંક્ષેપે નૃપતેમ. બહુ સખત પ્રયત્નની જરૂર છે. ધર્મ વધારે કરવા માટે વધારે પ્રયત્ન જોઈએ. પણ ઘણી વખત પરંપરાના કારણે માણસ સાહજિક ધર્મ કર્યા કરે છે. કેમ ભાઈ, મારા પપ્પા નારેશ્વર જતા હતા એટલે મારે જવાનું, આટલું દાન કરતા હતા એટલે અર્થનો વ્યય કરવાનો, આપણા સ્ટેટસ પ્રમાણે કામો ભોગ કરવાનો, પરંપરાથી ચાલે છે. પણ મોક્ષ પરંપરાથી ચાલતો નથી. એના માટે પ્રયત્ન બહુ જ, એટલે ચોથો અઘરો પુરુષાર્થ છે. તો એના માટે સંક્ષેપ શું કહે છે? હું મારો એ પ્રત્યય કારણ ખોળ સુજાણ, કર નિશ્ચય એનો સુધી એ જ બંધકૃતમાન. હું અને મારો આનું કારણ શોધી લેશે એ દિવસે તારો મોક્ષ થઈ જશે. એક સંક્ષિપ્તમાં દ્રષ્ટાંત કહું. તમારા બધા જોડે કાર છે. હું એક ઇનામ જાહેર કરું છું. કાર એટલે શું? જે કે એને 1 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ. કાર એટલે શું? સ્ટિયરિંગ એટલે કાર, વ્હીલ એટલે કાર, મિરર એટલે કાર, સીટ એટલે કાર, સીટ બેલ્ટ એટલે કાર. કાર એટલે શું? કાર એટલે શું? તો એક્ઝેક્ટ કાર એટલે શું એ કહી શકાશે? આ બધું ભેગું થાય છે ત્યારે બસ આ જ અનર્થ થયો છે આપણા માટે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, શરીર, ઇન્દ્રિયો, આ બધું ભેગું થઈને હું બની ગયો છે. માટે હું શું છું એ શોધી શકાતું. પણ જે દિવસે શોધાઈ ગયું એ દિવસે ઇનામ મોક્ષ. એ દિવસે ઇનામ છે મોક્ષ. તો બાપજીએ ચોથા મોક્ષની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે સર્વ ક્લેશ વિનિર્મુક્તિ એ જ મોક્ષ છે. તમામ પ્રકારના ક્લેશોનું જ્યાં નિરસન થઈ જાય, તમામ પ્રકારના ક્લેશો જ્યાં નષ્ટ થઈ જાય, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. ધર્મમાં પણ ક્લેશ ન રહે, અર્થનો ક્લેશ ન રહે, કામનો પણ ક્લેશ ન રહે. ત્રિવર્ગના ક્લેશોનું નિરસન એ જ મોક્ષ છે. મોક્ષને લાંબી ને ગૂઢ વ્યાખ્યા કરવા કરતાં બાપજી કહે છે હું તો એટલું જ કહું કે કાયમની શાંતિ એટલે મોક્ષ. તો આ પ્રકારે
ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ બાપજીએ સમંજસ્યના ભાગરૂપે અમારા આદેશમાં કર્યું છે. આ થયો નીતિગત ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ. સમજાય છે? 5-7 જણ બોલ્યા. હવે છે ભ્રાંતિરૂપ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ. બહુ ધ્યાનથી આ બારીક વાત આવી વાત કશે અમારા આદેશ સિવાય સાંભળવા નહીં મળે. અને આનું નિરૂપણ ગુરુ મહારાજ સિવાય લગભગ કોઈ કરવા માટે સમર્થ છે. વેદોના ગૂઢ પ્રકરણોમાંથી આ ઉઠાવવામાં આવેલું છે. અરે વેદાંતનો સાર છે. મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા અહીંયા બતાવવામાં આવી છે. ભ્રાંતિરૂપ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય શું છે? આપણે શું માનીએ છીએ? ધર્મ કેમ કરવાનો? પાદુકા પૂજન કેમ કરવાનું? ભજન ઘેર કેમ કરવાનું? દર ગુરુવારે ભજન કેમ કરવાનું? તો કે ભાઈ લક્ષ્મી વસે સદા ગૃહે જ્યાં ગુરુ કીર્તન. શેના માટે ભજન કરવાનું? પૂજન કેમ કરવાનું? ધનની પ્રાપ્તિ થાય, આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય, બળની પ્રાપ્તિ થાય. અને જુઓ, આપણે જ્યારે પૂજન કરવા બેસીએ ત્યારે સંકલ્પ મુકાવે છે આચાર્ય શ્રી. આપણને કેવો સંકલ્પ મુકાવે છે? અપ્રાપ્ય લક્ષ્મ્યા પ્રાપ્તિ અર્થમ અને પ્રાપ્ય લક્ષ્મ્યા ચિરકાળ રક્ષણાર્થમ. જે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ નથી એની પ્રાપ્તિ થાય, અને જે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે એનું એ નષ્ટ જ ના થાય. લોકે સભાયામ રાજદ્વારે સર્વત્ર જય લાભ યશ પ્રાપ્તિ હેતુ. આવો સંકલ્પ મૂકીએ છે ને. સંકલ્પ ખોટો નથી. અહીંયા આગળ આશય શું કહેવા માંગે છે બાપજી તે સમજવાનું છે. આપણે એવું માન્યું છે કે હું આ ધર્મ કરું છું એનું ફળ અર્થ છે. ધર્મનું ફળ અર્થ. એટલા માટે ભાઈ હું પૂજન કરું. મારા બાપા કરતા હતા, દર વર્ષે પાદુકા પૂજન મારે કરવાનું. કેમ? તો કે મારા બાપા સુખી થયા, બહુ પૈસા મળ્યા, બહુ ઐશ્વર્ય મળ્યું, તો મને મળે. આપણે પારાયણ કરીએ છીએ શેના માટે? પુણ્ય ભેગું કરવા માટે. છે ને આવો લોભ? પુણ્યથી શું મળશે? પુણ્ય સ્વર્ગાદિક મળે, પાપે નરકે જાય, મિશ્ર પાપ પુણ્ય મળે, મનુષ્ય જન્મ સદાય. તો આપણે ધર્મનું ફળ શું માન્યું? અર્થ. હવે અર્થ શું કરવા જોઈએ છે? પૈસા કેમ જોઈએ છે? શક્તિ કેમ જોઈએ છે? કે ભાઈ ઈચ્છિત પદાર્થો અને ભોગોને આપણે ભોગવી શકીએ. તો આપણે અર્થનું ફળ શું માન્યું? કામ. ધર્મનું ફળ આપણે માનીએ છીએ અર્થ, અને અર્થનું ફળ માનીએ છીએ કામ. હવે તમે મને બહુ બારીકાઈથી વિચાર કરીને કહો કે કામનું ફળ મોક્ષ હોઈ શકે? બાપજી ભજનમાં ગાય છે, સર્વ જગતના સ્ત્રીધન પશુઓ મળે એકને જાણ, તો એ તૃપ્તિને પામે કદીએ સ્વપ્ન સુખે માન, તૃષ્ણા ત્યાગે શૂન્યએ અઢળક લક્ષ્મી જુએ. કયું ભજન? અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું, અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું, જગ બધું ઊંધું જુએ, નથી તેને માની રે નથી તેને માની, સ્વાધીન હાથે કુએ. ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું, અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું. સુર નર કિન્નર સર્વે આસમહી અથડાય, સ્ત્રી પુત્રાદિક સ્નેહ તણાઈ, હાથે કરી બંધાય. જોવા છતાં અંધારે, જોવા છતાં અંધાર, જોવા છતાં અંધારે, જોવા છતાં અંધારે પડે જઈ ઊંડે કુએ. ઓ અવિવેક ભર્યું રે અવિવેક ભર્યું, અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે. હું તું પણ ના જે
તેમ છોડી સુધા જઈ છાણને ચૂથે ઈચ્છે અમૃત હરે તૃષ્ણા નવ છૂટે રે તૃષ્ણા નવ છૂટે તૃષ્ણા નવ છૂટે રે તૃષ્ણા નવ છૂટે છૂટે રે પછડાતા છાનું રૂવે હો અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું જગ બધું ઊંધું જોવે અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું સર્વ જગતના શ્રી ધન પશુ મળે એકને જાણ સર્વ જગતના શ્રી ધન પશુ મળે એકને જાણ તોય તૃપ્તિ ન પામે કદીએ સ્વપ્ન સુખે માન તૃષ્ણા ત્યાગે શૂન્ય રે તૃષ્ણા ત્યાગે શૂન્ય તૃષ્ણા ત્યાગે શૂન્ય રે તૃષ્ણા ત્યાગે શૂન્ય શૂન્ય રે અઢળક લક્ષ્મી જુએ હો અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું જગ બધું દુજુએ હો નથી તેને માણી રે નથી તેને માણી સ્વાધીન હાથે કુવે હો અવિવેકે ભર્યું રે અવિવેકે ભર્યું કામના કદી કોઈની ક્યારેય પૂરી થઈ નથી. કામના આ પૃથ્વીનું જેટલું રાજ્ય છે, ધન છે, સ્ત્રી છે, વાહનો છે, બધું મળી જાય એક જ વ્યક્તિને તો પણ એની કામના કદી પૂરી થતી. સરપંચને ધારાસભ્ય બનવું છે, ધારાસભ્યને મંત્રી બનવું છે, મંત્રીને મુખ્યમંત્રી, મુખ્યમંત્રીને પ્રધાનમંત્રી, પ્રધાનમંત્રીને સમગ્ર વિશ્વના રાજા બનવું છે, વિશ્વના રાજાને ઇન્દ્ર બનવું છે, ઇન્દ્રને બ્રહ્મા બનવું છે. કામનાનો અંત આવતો? અરે કામનાનો અંત નથી. એ તો આપણું પોતાનું વર્તમાન જન્મ જ સાબિત કરી આપે છે. જો આપણી કામનાનો અંત આવી ગયો હોત, કામનું ફળ મોક્ષ હોત, તો આપણો મોક્ષ થઈ ગયો હોત. બાપજી બોધમાલિકામાં શું કહે છે? વિષય લેરથી ભોગવી ચહે શાંતિ ખરજેહ વધે કામ જો ભોગથી ઘીથી અગ્નિવત તેહ ત્યજે સકળ ઉર કામના જન્મન તેને શૂર કામ બીજ ભવ વૃક્ષનું થતા નષ્ટનાંકુર. બોધમાલિકામાં તો જન્મનું મૂળ જ કામના છે. તો ધર્મનું ફળ આપણે અર્થ માન્યો છે, અર્થનું ફળ આપણે કામ માન્યું છે, પણ કામનું ફળ મોક્ષ છે. કામ બીજ ભવ વૃક્ષનું, કામ તો ભવ વૃક્ષનું બીજ છે. તો એનાથી મોક્ષ મળતો? તો એનો અર્થ શું થયો કે આપણે જે માન્યું છે એ ભ્રાંતિરૂપ સાધન ચતુષ્ટય છે. ધર્મનું ફળ અર્થ નથી, અર્થનું ફળ કામ નથી, અને કામનું ફળ મોક્ષ પણ નથી. તો પછી સાચો સાધન ચતુષ્ટય શું છે? બાપજી કણભામાં બોલ્યા, ખરેખર સમાજના ધરણ પોષણ માટે અર્થ જરૂરી છે, પણ જો તે ધર્મમૂલક નથી તો અર્થની પ્રાપ્તિમાં, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, અર્થની પ્રાપ્તિમાં, વહેંચણીમાં અને ઉપભોગમાં ધર્મનો વિચાર નથી તો ચોરી, ધડ, સંગ્રહખોરી, કાળા બજાર અને છેતરપિંડી જોવા મળે છે. અને સમાજના સ્થૈર્ય અને સ્વાસ્થ્ય માટે કામ જરૂરી છે, પણ જો તે ધર્મ વિરુદ્ધ છે તો એનાથી અપહરણ, વ્યભિચાર, અત્યાચાર, બળાત્કાર અને આપઘાત, શોષણનો સમાજ શિકાર બને છે, જે અત્યારે જોવા મળે છે. એનું મૂળ બાપજી એ વખતે બોલ્યા છે. પહેલાંના સમયમાં લોકો આત્મહત્યા કરતા હતા, ડિપ્રેશનમાં જતા હતા, એના કરતાં અત્યારે વધારે જાય છે કે ઓછા? કારણ આ સિસ્ટમ આપણે ખોટી માની છે. ધર્મનું ફળ અર્થ, અર્થનું ફળ કામ અને કામનું ફળ
મોક્ષ બનતો નથી. પણ આપણે માની લીધું છે આ છે આપણો ભ્રાંતિરૂપ સાધન ચતુષ્ટય, સાધન પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય. તો ખરેખર ધર્મનું ફળ શું હોવું જોઈએ? ધર્મનું ફળ મોક્ષ હોવું જોઈએ. ધર્મનું ફળ, ધર્મ શાના માટે કરવાનો? મોક્ષ માટે. યતિ ચક્રવર્તી પરમહંસ ચક્ર ચૂડામણી પરમ સદગુરુદેવ ભગવાન શ્રીમદ વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે એમના અંતિમ ઉપદેશમાં કહ્યું છે. શું કહ્યું છે? વાંચ્યો છે? માનવ જન્મનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે મુક્તિની પ્રાપ્તિ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ. અને એ શેના વડે થશે? ધર્મ વડે થશે. સ્વવર્ણાશ્રમ ધર્મનું આચરણ કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. એમાં સહાયક શું છે? અર્થ અને કામ. તો આપણો સંકલ્પ કેવો હોવો જોઈએ? કર્મ કરતી વખતે સાધન ચતુષ્ટય સિદ્ધ્યર્થે એ સંકલ્પ હોવો જોઈએ. અપ્રાપ્ત લક્ષ્યમાં પ્રાપ્તિ હેતુ ભુક્તિ જરૂરી છે, પણ એ શેના માટે? તો સંકલ્પમાં ઉમેરો થવો જોઈએ. મમ સદગુરુ મુખોલ્લાસાર્થમ, પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે, પરમ રસરૂપા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ પ્રાપ્તિ હેતુ અહમ અથવા તો વયમ શ્રી ગુરુ ચરણ કમલ શક્તિ પાદુકા પૂજનમ કરીશ્યે. આપણા સંકલ્પની અંદર આ વધારો થવો જોઈએ. પરમ રસરૂપા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ પ્રાપ્તિ હેતુ. લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય પણ ભક્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય તો મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અને એટલા માટે જ સ્વામી મહારાજે આપણને બંને માર્ગો બતાવ્યા છે. ધર્મ માટે સ્વામી મહારાજે, ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે સ્વામી મહારાજે આપણને દત્ત મહામાલા મંત્ર બતાવ્યો છે. તમે બધાએ સાંભળ્યો છે? સાંભળ્યો છે? એનાથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ધર્મની પ્રાપ્તિની સાથે સાથે અર્થ અને કામની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. દારિદ્ર્યમ વિદ્રાવય વિદ્રાવય દેહમ પોષય પોષય, આ અર્થની પ્રાપ્તિ છે. ચિત્તમ તોષય તોષય, આ કામની પ્રાપ્તિ છે. પણ સ્વામી મહારાજ આ દત્ત મહામાલા મંત્ર દ્વારા જે અભિષેક કરીએ છીએ, જે યજ્ઞ કરીએ છીએ, એની પરમ પ્રાપ્તિ શું બતાવે છે? સર્વમંત્ર સ્વરૂપાય, સર્વયંત્ર સ્વરૂપાય, સર્વતંત્ર સ્વરૂપાય, સર્વપલ્લવ સ્વરૂપાય ઓમ નમો મહાસિદ્ધાયની પ્રાપ્તિ થાય. એ શેનાથી થશે? તો ત્યાં આગળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે સ્વામી મહારાજે બીજો મહામાલા મંત્ર લખ્યો છે. ખબર છે? 2 મહામાલા મંત્ર છે. એક છે દ્વૈત મહામાલા મંત્ર અને બીજો છે અદ્વૈત મહામાલા મંત્ર. સ્વામી મહારાજના સ્તોત્ર સંગ્રહમાં બંને આપ્યા છે. દ્વૈત માલા મંત્ર તો આપણે બધાએ સાંભળ્યો છે, આપણે એનો પાઠ પણ કરીએ છીએ. પણ અદ્વૈત માલા મંત્રનો આપણે પાઠ કરતા સંન્યાસીઓનો પાઠ કરે છે. કારણ એમના જીવનની અંદર ધર્મ, અર્થ અને કામની અપેક્ષાએ મોક્ષ મહત્વનો છે. અને આપણા જીવનની અંદર અર્થ અને કામ જ મહત્વના છે. ધર્મ અને મોક્ષને આપણે બહુ ગૌણ ગણીએ છીએ. અને માટે સ્વામી મહારાજે ધર્મથી સીધા મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરવા માટે દ્વૈત માલા મંત્ર અને અદ્વૈત માલા મંત્ર એમ 2 રીતે આપણને ભગવાનની કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે મહામાલા મંત્રનું નિરૂપણ કર્યું. તો હું આપણા શ્રીધામ નારેશ્વરના આચાર્ય શ્રી કરદમ મહારાજને વિનંતી કરું એ બંને માલા મંત્ર આપણને સંભળાવે. જો મહામાલા મંત્રનું એવું ફળ છે, એના શ્રવણ માત્રથી પાપનો નાશ થાય છે. અને અદ્વૈત મહામાલા મંત્રની ફળશ્રુતિમાં તો સ્વામી મહારાજે એવું લખ્યું છે, એના શ્રવણ માત્રથી વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આજનું આ બીજું સત્ર આ બંને મહામાલા મંત્રના પાઠથી, શ્રવણથી આપણે વિરામ આપીએ. અને વાસ્તવમાં પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય કેવો હોવો જોઈએ અને શરણાગતના શું પુરુષાર્થ છે એનું નિરૂપણ આપણે આવતીકાલે અમારા દેશના માધ્યમથી કરીશું. ત્યાં સુધી પરમ સદગુરુદેવ ભગવાન સ્વામી મહારાજ આપણા સૌ ઉપર કૃપા કરે કે એમનાથી રચિત આ બંને મહામાલા મંત્રોથી આપણને ધર્મની અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ, અર્થ અને કામના
સદુપયોગ દ્વારા સંપન્ન કરાવે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે શ્રી દત્ત મહામાલા મંત્ર, પહેલા દ્વૈત અને પછી અદ્વૈત. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. ઓમ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય. સ્મરણ માત્ર સંતુષ્ટાય મહાભય નિવારણાય મહાજ્ઞાનપ્રદાય ચિદાનંદાત્મને બાલોન્મત્ત પિશાચ વિષાય મહાયોગિને અવધૂતાય અનસૂયાનંદવર્ધનાય અત્રિપુત્રાય ઓમ ભવબંધ વિમોચનાય આમ સાધ્યસાધનાય રીમ સર્વવિભૂતિદાય ક્રોમ સાધ્યાકર્ષણાય ઐં વાક્પ્રદાય ક્લીં જગત્રય વશીકરણાય સૌઃ સર્વમનક્ષોમણાય શ્રીં મહાસંપત્પ્રદાય ગ્લોમ ભૂમંડલાધિપત્યપ્રદાય દ્રામ ચિરંજીવિને વસટ વસીકુરુ વસીકુરુ વૌષટ આકર્ષાકર્ષય હુમ વિદ્વેષ વિદ્વેષ ફટ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય ઠ ઠ સ્તંભ સ્તંભ ખેમ ખેમ મારે મારે નમઃ સંપન્નય સંપન્નય સ્વાહા પોષય પોષય પરમંત્ર પરયંત્ર પરતંત્રાની છિંદી છિંદી ઘ્રાન નિવારે નિવાર્ય વ્યાધિન વિનાશય વિનાશય દુઃખમ હર હર દારિદ્ર્યમ વિદ્રાવય વિદ્રાવય દેહમ પોષય પોષય ચિત્તં દોષય દોષય સર્વમંત્રસ્વરૂપાય સર્વયંત્રસ્વરૂપાય સર્વતંત્રસ્વરૂપાય સર્વપલ્લવસ્વરૂપાય ઓમ નમો મહાસિદ્ધાય સ્વાહા. અદ્વૈત. અદ્વૈત મહામાલા મંત્ર. ઓમ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહાય દ્રશ્યાત્ય દ્વિગુણકાય નિત્યશુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવાય સાંગદાયક્ષમાત્રેણ પ્રકૃતિ પ્રવર્તકાય જાયા વ્યક્ત્યાત્મને ભૂતેશ્વરાય શુદ્ધમાંત્રણાર્થ યોગમાયાય વિસ્કૃત શુદ્ધ સત્વસ્વરૂપાય ચ્યુત ભવબંધ વિમોચય વિમોચયા પાપવિદ્વા શક્ત્યા તયાશ્રમો ચિતકરમણિ સાધય સાધ શ્રીમન સાધન સંબંધમ દેહી દેવી સદગુરુત્તમ ગુરુપસત્યા શ્રવણાભ્યાસપૂર્વકમ ભગવત્પદ ભક્તિ વિતર વિતરાલય વિક્ષેપાદિન્ય પરિહર પરિહર શ્રી હરે સંભવનાદિ ડાકિનીર્જહિ જહિ ક્લેશકર્મ વિપાકશાય વર્જિતાય અવિદ્યાદિ ક્લેશ નાશાય ક્લેશન્નાશય નાશય ઋષિકેશાર્ધદોષ દ્રષ્ટ્વા પ્રમાર્થિન્દ્રિયાણિ વશીકુરુ વશીકુરુ સર્વાંતર્યામીન વૈરાગ્યાભ્યાસ વંશાચંચલમન આકર્ષય યા સંગરાગદ્વેષો વિદ્વેષય વિદ્વેષયાત્મકામ કામાદિશત્રુંચાટયોચ્ચાટય કલ્પનાતીત દુષ્કલ્પનાઃ સ્તંભય સ્તંભયા સુરાન્નિપૂદના સુરભાવં મારે મારયાત તત્સુદર્શન વ્યાધિ સત્યાન આદિયોગ ઉપસર્ગાત્મચ્છયમય સમય મૃત્યુંજય પ્રમાદ મૃત્યુન વિદ્રાવય વિદ્રાવય વિમુક્ત હૃદય ગ્રંથિ ભીધિ નિસંશય સર્વસંશયા છિંદી છિંદી નિર્વાસન દુર્વાસના વારે વારે ક્રિયાકાર કબલ સંસ્કૃત જ્ઞાનાગ્નિના દાહ્યકર્મણિ દહ દહ પાસ વિમોચન પાસાન સ્ત્રોત્રયોટયાદિત્યવર્ણાત્મક સ્વરૂપદર્શનેન સ્વપદેનેન નિયોજન જય જય ભગવન અનસૂયાનંદવર્ધનાય દત્તાત્રેયાય નમસ્તે નમસ્તે. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ. આ બંને દત્ત મહામાલા મંત્રો તમે શ્રવણ કર્યા અને મને તો આ બંનેમાં એટલી સમજણ પડી કે પહેલા મહામાલા મંત્રમાં ધર્મ અર્થ અને કામનું નિરૂપણ કર્યું છે, પણ એ બહુ નાનો છે. અને અદ્વૈત માલા મંત્ર એની અંદર નિવૃત્તિ માર્ગનું વર્ણન કર્યું છે સ્વામીજીએ, પણ એ બહુ વિસ્તૃત છે. એટલે એને સાધવો હશે તો એમની કૃપા વગર સાધી શકાય એમ નથી. તો ભગવાન આપણા સૌ ઉપર કૃપા કરે અને આપણે સૌ એમના બતાવેલા સાધન ચતુષ્ટયને, પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયને સાચા અર્થમાં સમજવા માટે શક્તિમાન બનીએ, એમના આદેશ પ્રમાણે આચરણ કરતા થઈએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ.